जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयतिप्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं याह्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலகாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊஹு நெறிச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नोर्मत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयादिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் மனசு ரொம்ப தாப்பப்பட்டாலும் கூட தர்மத்துக்கு அடிபடிந்து காட்டு கிளம்பக்கூடிய பிள்ளைக்கு கௌசல்யாதேவி மங்களாசாசனம் பண்ணுறாள்னு சொல்லி அதுலேருந்து ஓரளவுக்கு ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்து நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. இந்த கௌசல்யா மங்களாசாசனம் 25வது சர்க்கமாக இருக்குது அயோத்தியா காண்டத்தில். அந்த 25வது சர்க்கத்தை முந்தா நாள் ஆரம்பித்தோம், இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணோம். 3 நாளும் அனுஷத்துடைய சம்பந்தம் இருந்திருக்கு. முந்தா நாள் விசாகம் காத்தால் 5 மணி மட்டும் இருந்திருக்கு. உதயத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாழி அனுஷம், நேற்றுக்கு முழுக்க 60 நாளைக்கு, இன்றைக்கி காத்தால் உதயம் ஆனப்புறம் கொஞ்ச நாளி அனுஷம் இருந்திருக்கு. அப்படி 3 நாள் திருதின ஸ்பிருக்காக இருந்திருக்கு. நமக்கும் கௌசல்யா மங்களாசாசனம் திருதின ஸ்பிருக்காக அமைஞ்சிருக்கு. பல தேவதைகள்லாம் ரட்சிக்கணும்னு சொன்னால் மலைகள், சமுத்திரங்கள், பகல், ராத்திரி, ஆகாசம், பூமி, நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள், அந்த கிரகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவதைகள், மாசங்கள், சம்வத்சரங்கள், ரித்துக்கள், இதெல்லாம் ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மந்திரங்கள், ரிஷிகளுடைய வாக்குலேருந்து வந்த மந்திரங்கள்லாம் ரட்சிக்கணும். மந்திராச்ச ரிஷிமுகாச்சுதாக. அதில் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, முந்தான ஆரம்பிக்கிற போது ராமரக்ஷா ஸ்தோத்திரத்துலேருந்து சில ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். அது புதகௌஷிகருங்கிற ரிஷி பரமேஸ்வரன் சொப்னத்தை உபதேசம் பண்ணி முடிச்சுன்ற உடனே ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தது. புதகௌஷிகருங்கிற ரிஷி ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தது. அதில்
ஜிஹ்வாம் வித்யாநிதிः பாது கண்டம் பரதவந்திதா அப்படின்னு ஒரு அரை ஸ்லோகம் இருக்குது. நாக்க வித்யாநிதியாக இருக்கக்கூடிய பகவான் ராமன் ரட்சிக்கட்டும். வித்யெல்லாம் நிதியாக இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு இங்கே என்ன ரட்ச மந்திராஸ்த ரிஷிமுகாச்சுதாக. சர்வ வித்தியர்களுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய வேத மந்திரங்கள், ரிஷிகளுடைய வாக்கிலேருந்து வரக்கூடிய மந்திரங்கள் எல்லாம் மந்திராஸ்த ரிஷிமுகாச்சுதாக ஒன்று ரட்சிக்கட்டும்னு கௌசலாதேவியை மங்களாசாசனம் பண்ணாள். அப்புறம் மங்கள ஸ்லோகங்கள்னு நாம் ஒரு சம்பிரதாயத்தை வச்சுருக்கோம். அந்த ஸ்லோகங்களை கிரமமாக பார்த்து அதில் என் மங்களம் சகசிராட்சே சர்வதேவ நமஸ்கிருதே விருத்தநாசே சமபவத் தத்தே பவது மங்களம். இந்த விருத்தனை வதம் பண்ணும்பொழுது இந்திரனுக்கு என்ன மங்களம் ஏற்பட்டதோ அந்த மங்களம் உனக்கு ஏற்பட்டோம் ராமா. அதாவது இந்த விருத்ராசுர சரித்திரம் நேற்றுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக சொன்னேன். விருத்திரன் பிறப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் ஒன்று உண்டு. அசுர குலத்தில் அவன் ஆகவனீயம்னு சொல்லக்கூடிய அன்வாகாரியம்னு சொல்லக்கூடிய தட்சிணாக்னியில் ஆவிர்பவிச்சான்னு சொன்னேன். இந்த அன்வாகாரியம்னு பேர் அந்த அக்னிக்கு. ஒரு சமயத்தில் இந்திரன் என்ன பண்ணால் தன் குருவாக இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி வந்த பொழுது ஏதோ ஸ்மரணத்தில் இருந்துட்டான். குருவை எழுந்திருந்து வந்தனம் பண்ணல, ஸ்வாகத்தம் பண்ணல. குருவுடைய பெருமை அவனுக்கு தெரியல. கொஞ்சம் மறைஞ்சிருப்போம்னு சொல்லி யோகசக்தியால் தன்னை மறைச்சுன்னு விட்டார் ப்ரகஸ்பதி. குரு இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தேவர்களெல்லாம் இந்திரனுடைய தலைமையில் பிரம்மாட்ட போய் எங்களுக்கு ஒரு குரு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னார். அவர் சொன்னார், ஒரே ஒருத்தர் தான் உங்களுக்கு குருவாக இருக்கக்கூடிய யோகியதோடு இருக்கக்கூடியவர் துவஷ்டாவுடைய புள்ள விஸ்வரூபம்னு இருக்கார். துவஷ்டா 33 தேவர்களில் ஒரு தேவர். அந்த விஸ்வரூபனை நீங்கள் போய் பிரார்த்திக்கலாம். ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு குறை இருக்குது. விஸ்வரூபனுடைய அம்மா துவஷ்டாவுடைய பத்னி அவள் அசுரகுலத்தை சேர்ந்த பெண். அதனால் அந்த பக்கம் அம்மா வழியில் அசுர சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் அசுரால் பக்கத்தில் அவர் சாயறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. நீங்கள் அதை கண்ணுங்க காணாமல் இருக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தால் அவரை போய் நீங்கள் புரோகிதராக இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்கலாம்னு. என்ன ஒரு 5% 10% எவாபரேஷன் லாஸ்ன்னு சொல்கிற பாருங்க ரிசர்வாயர்ஸில். அந்த மாதிரி 5% 10% டைவர்ஷனரி லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். போனால் பொழுது பரவாயில்லைன்னு ஒத்துன்னு விட்டா. தியரியில் ஒத்துக்கிறது வேறு. எப்போதுமே ப்ராக்டிஸ்னு வரபோது தான் தெரியும். ஒன்லி தென் தி தியரி வில் பி புட் டு டெஸ்ட். ரொம்ப எல்லா குடும்பங்கள்லையும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் சொல்கிறேன். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவா, இந்த பொண்ணு இனிமேல் எங்காத்து பொண்ணு தான் இவ அப்படின்பா. அப்புறம் கழுத்தில் தாதி ஏறினப்புறம் ஆற்றுக்கு புக்காத்துக்கு வந்தப்புறம் தான் அவாத்து பொண்ணா இல்லை மாட்டு பொண்ணா ட்ரீட் பண்ணுறாளா, இல்லை அதுவும் அதை விட இன்னும் மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுறாளாங்கிறதெல்லாம் புக்காத்தில் வந்தப்புறம் தான் தெரியும். ஒன்லி வென் யூ ஸ்டார்ட் லிவிங் டே டு டே லைஃப் அப்போ தான் தெரியும். அந்த மாதிரி என்ன எடுத்து எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லைன்னு சொன்னார். விஸ்வரூபனை போய் புரோகிதராக இருக்கணும்னு சொன்னார். அவர் என்னெல்லாமோ ஆக்ஷேபம் தான் சொன்னார். ஆக்ஷேபங்களுக்கெல்லாம் மீறி நீங்கள் இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்து சரின்னு ஒத்துண்டு அவர் நாராயண கவச்சம் என்ற ஒரு பெரிய மகாமந்திரத்தை வாஸ்தவத்திலேயே அவர் கவச்சம் இந்திரனுக்கு கவச்சம் உபதேசம் பண்ணார். அவருக்கு 3 தலை. ஒரு வாயால் அவர் சோமரசத்தை பானம் பண்ணுவார் தேவர்களுக்கு பிரதிநிதியாக, ஒரு வாயால் அன்னத்தை சாப்பிடுவார் மனுஷாளுக்கு பிரதிநிதியாக, இன்னொரு வாயால் சுறாபானம் பண்ணுவார் அசுராளுக்கு பிரதிநிதியாக. ஒரு சமயம் என்ன எடுத்து அசுராளுக்கு கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணிவிட்டார். இந்த ஆவிர்வாகங்கள்லாம் தேவர்களுக்கு வருதோன்னு ஹோமங்களில் யஜ்யங்களில் அதில் ஒரு பாகத்தை அசுராளுக்கு டைவர்ட் பண்ணிவிட்டார். திஸ் வாஸ் ஆல்ரெடி அப்ரிஹெண்டட். ஆனால் நேரடியாக இது வரக்கூடிய சமயத்தில் இந்திரனால் பொறுக்க முடியல. ஆயுதத்தை தான் 3 தலையும் விட்டுவிட்டோம். இந்த 3 தலையும் 3 பட்சியாக மாறி விடுத்து. கலவிங்கம்னு ஒரு பட்சியாக, அதே மாதிரி தித்திரின்னு ஒரு பட்சியாக, இப்படியெல்லாம் 3 பட்சிகளாக மாறி விடுத்து. இந்த விஸ்வரூபனை வதம் பண்ண உடனே ரொம்ப கோபம் வந்துவிட்டு துவஷ்டாவுக்கு. என்ன தான் இந்திரன் பெரிய அண்ணான்னு சொன்னாலும் கூட அண்ணா விட புள்ள மேலே தானே பாசம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அண்ணா ஒரே கர்ப்பத்தில் வாசம் பண்ணவா. ஆனால் இது நேரடியாக தன் ரத்தத்துக்கு பிறந்த குழந்தையோனோ இந்திரன் அழியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யாகத்தை பண்ணார். அதில் ஸ்வரம் கொஞ்சம் தப்பி போயிடுச்சு. இந்திரசத்ரு வர்தஸ்வான்னு மந்திரம். இந்திரசத்ரு வர்தஸ்வாங்கிறது ஸ்வரம் மாறி போனதுனால என்ன ஆகிடுச்சு, இந்திரனை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும்னு இவர் உத்தேசம் பண்ணாலும் கூட இந்திரனால் அழிக்கப்படுகின்ற பிள்ளையாக ஒரு பிள்ளை பிறந்துட்டான். ஸ்வரம் மாறித்துனா நேர் எதிர்ப்பதமான அர்த்தத்தை கொடுத்துடும். இது ரொம்ப கிளாசிக் எக்ஸாம்பிளாக சாஸ்திரங்களில் யதேந்திர சத்ருகு ஸ்வரத்தோபராதாத்
சவாக்வஜ்ரஹ எஜமானம் ஹினஸ்தி யதேந்திர சத்ரு ஸ்வரதோபராதா. இது பிராச்சீனமான ஸ்லோகம். வஜ்ராயுதம் இந்திரன் கையில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே வஜ்ரமாட்டமாக மாறிடும். வாக்வஜ்ரஹா சவாக்வஜ்ரஹா எஜமானம் ஹினஸ்தி யதேந்திர சத்ரு ஸ்வரதோபராதாத். வேத மந்திரங்களுக்கு இந்த ஸ்வரம் ரொம்ப முக்கியம். சாதாரணமாக பேசக்கூடிய சமயத்திலேயே ஸ்வரம் மாறி போயிடுச்சுன்னா இட் கன்வேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஆல் டுகெதர். நம்ம அதுக்கு வந்தால் ஒருத்தர் வந்தார், வாங்கோ உட்காருங்கோ சௌக்கியமாக இருக்கேடா, இந்த டோனில் கேட்குறது எப்படி இருக்கு? வாங்கோ. இந்த ரெண்டாவது வாங்கோக்கு என்ன அர்த்தம்? நான் வியாசபீடத்துலேருந்து சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. இது சின்ன குழந்தைக்கு முதற்கொண்டு இன்டர்நேஷனில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரியறது. ஒரு 3 வயசு குழந்தை இப்போ பிஸ்கட் கட்டுண்டே இருந்து தாயாட்ட, ஏற்கனவே நான் பிஸ்கட் சாப்பிட்டோம், இந்த மைதாமா உள்ளே போய் வயத்தில் உட்கார போகிறதே அம்மாவுக்கு கவலை. சொல்லி பார்த்தா கேட்கல. எனக்கு அடம் பிடிக்கிறது குழந்தை. ஷெல்ஃப்லேருந்து ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட்டை முழுக்க எடுத்து கொடுத்துட்டா, சாப்பிட்டுக்கோனா. எனக்கு வாண்டாங்கிறது குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை வாண்டாங்கிறது. நீ என்னமோ மாதிரி கொடுக்குற, சர்க்காஸ்டிக்காக கொடுக்குறான்னு சொல்ல தெரியல அந்த வயசில். ஆனால் சரியான எண்ணத்தோடு கொடுக்கலேங்கிறது மாத்திரம் தெரியறது. சின்ன குழந்தைக்கு முதல் கொண்டு அந்த டோன் மாறி போயிடுச்சுன்னா தெரியறது. பரமேஸ்வரனை ஆராதிக்கக்கூடிய மந்திரங்களில் போய் அந்த டோன் ஸ்வரம் மாறி போயிடுச்சுனாக்க விபரீதமான அர்த்தத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால தான் ஸ்வரம் ரொம்ப முக்கியம். திருப்பி திருப்பி சிக்ஷையில் என்னெல்லாம் முக்கியம்னு உபனிஷத் சொல்கிற போது வர்ணஸ்வரஹ மாத்ராபலம் சாமசந்தானஹ இத்யுக்த ஷீக்ஷாத்தியாயஹ. ஸ்வரத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்காள். ஸ்வரம் மாறி போனதுனால இந்திரன் அழிக்கக்கூடிய பிள்ளையா அன்வாகாரியம் என்ற அக்னியிலேருந்து தட்சிணாக்னியிலேருந்து இந்த விருத்தன் ஏற்பட்டான். விருத்தந்தான் பூர்வ ஜென்மாவில் சித்திரகேதுவாக இருந்து அம்பாளுடைய சாபத்தால் அசுரயோனியிலிருந்து பிறக்கும்படியாக ஒரு ஜென்மம் எடுக்கும்படியாக ஏற்பட்டு, அப்புறம் ததீச்சி மகர்ஷியுடைய முதுகெலும்புலேருந்து வஜ்ராயுதத்தை தயார் பண்ணி அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு நர்மதக்கரையில் யுத்தம் பண்ணுற போது விருத்தனை வதம் பண்ணாள் இந்திரன். அந்த இந்திரன் விருத்தனை வதம் பண்ணபோது தேவர்களுக்கு எந்த க்ஷேமம் ஏற்பட்டதோ அந்த மங்களம் உனக்கு ஏற்பட்டோம். நாம காட்டுக்கு போகக்கூடிய சமயத்தில் என் மங்களம் சகசிராட்சே சர்வதேவ நமஸ்கிருதே விருத்திரநாசே சமபவத் தத்தே பவது மங்களம். அடுத்த ஸ்லோகம் மூலத்தில் டெக்ஸ்டில் இல்லை, ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் நம்ம மங்கள ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்லோகத்தோடு தான் நேற்றுக்கு பூர்த்தி பண்ணிட்டு மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். என் மங்களம் சுபர்ணஸ்ய வினதா அகல்பயத்புரா அமிர்தம் பிரார்த்தயானஸ்ய தத்தே பவது மங்களம். பல அத்தியாயங்கள் மகாபாரதத்தில் சொன்ன சரித்திரம் ஒரு ஸ்லோகத்தில் இண்டிகேட் கொண்டு போயிட்டார் கௌசல்யாதேவி. சௌபர்ணாக்கியானம்னு பாரதத்தில் ஆதிபிரபாவில் பல அத்தியாயங்களில் பேசப்பட்ட கதை இது. கஷ்யபருக்கு இருந்த பல பத்னிகளில் வினதான்னு ஒரு பத்னி, கத்ருன்னு ஒரு பத்னி. இந்த கத்ருவுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் நாகர்கள். வினதை என்ன பண்ணால் ஒரு 2 முட்டைகளை இட்டால் 500 வருஷம் ஆயிடுச்சு. முட்டையிலேருந்து குஞ்சு வெளியில் வரல. அவசரப்பட்டு தானே அந்த முட்டையை உடைச்சுட்டா. உடைச்சா கால் மாத்திரம் சரியாக டெவலப் ஆகாமல் ஒரு பிள்ளை ஒருத்தன் தோணினான். அவனுக்கு தான் அருணன்னு பேர். சூரியனுக்கு சாரதியாக அமைய போகிறான். அவன் கால் நொண்டியாக இருக்குது. அதனால பங்கு சாரதைய நமஹா. சூரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய அஷ்டோத்திரத்தில் நொண்டியான கால் கொண்ட சாரதியை கொண்டவர் அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்குது. அவசரப்பட்டு இந்த முட்டையிலேருந்து நான் வரத்துக்குள்ளே உடைச்சுட்டேன், அதனால் உனக்கு தாசிய பாவம் ஏற்படும் அம்மாவுக்கு சாபம் கொடுத்து விட்டு இந்த குழந்தை பிறந்த குழந்தை. அப்போ நான் ஏதோ குழந்தைய பார்க்கணுங்கிற ஆதங்கத்தில் இப்படி பண்ணிவிட்டேன், நீ சாபத்தை கொடுத்துட்டியே, எனக்கு சாபத்துலேருந்து எப்போ விமோச்சனம் ஏற்படும். நான் இன்னொரு 500 வருஷம் பொறுத்திருந்தேனாக்க 2வது முட்டையிலேருந்து என் தம்பி ஒருத்தன் பிறப்பான், அவன் மூலமாக அவன் தாசிய பாவம் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அருணன். இந்த கத்ருவும் வினத்தையும் ஒரு நாளைக்கு பேஷண்ட் இருக்கிறது என்ன பண்ணால், உச்சேஸ்வரஸ்னு ஒரு குதிரை, விடவிடர்னு ஒரு குதிரை, அது க்ஷீராப்தி மதன காலத்தில் வந்ததாக சரித்திரம் சொல்கிறது. பாரத சரித்திரம் எப்படி இருக்குன்னாக்க உடனே க்ஷீராப்தி மதனத்தை வர்ணிப்பா. இந்த உச்சேஸ்வரஸுங்கிற குதிரையை சொல்கிறதுக்காக ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க க்ஷீராப்தி மதனத்தை வர்ணிப்பா. அந்த உச்சேஸ்வரஸுங்கிற குதிரை வெள்ளை, கேசத்துலேருந்து பாரம்பரியத்தும் வால் பரியந்தும் எல்லாம் வெள்ளைங்கிறது பிரசித்தமாக இருக்குது. இப்போ 2 பேரும் உச்சேஸ்வரஸுடைய வாதானது வெள்ளைங்கிறா வினதா,
இல்லை வால் மாத்திரம் கருப்பு சொன்னாள் கத்ரு நாகமாதா. இப்போ வால் வெள்ளையாக இருந்தால் என்ன, கருப்பாக இருந்தால் என்ன வந்துடுச்சு? இன் வாட் வே இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் எ மெட்டீரியல் டிஃப்ரென்ஸ் டு யுவர் லைஃப்? ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த வீண் தர்க்கத்தில் போய் இறங்காது. அந்த துஸ்தர்க்காது சுவிரம்யதான்னு ஆச்சாரியால் தான் சொன்னார். சம்மந்தமே இல்லாத தர்க்கத்தில் போய் தலையிடாத, அனாவசியமாக சிரமத்தில் கொண்டு போய்விடும். இல்லை வெள்ளையாக தான் இருக்கும்னாள் வினத்தை. ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்தை எக்ரி பண்ணிவிட்டானா அப்புறம் டிபேட்டே இல்லை, ஆர்குமெண்ட்டே இல்லை. ரெண்டு பேரும் டிஃபர் பண்ணால் தான் ஆர்குமெண்ட்டே வருது. வெள்ளையாக தான் இருக்குது. யதார்த்தத்தை சொன்னாள் வினத்தை. வீம்புக்காகவாவது அது கருப்பாக இருக்குதுன்னு எதிர்க்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லிவிட்டாள் கத்ரு. நாளைக்கு காத்தால் போய் பார்ப்போம். நான் ராவா பாம்புகளை கூப்பிட்டு, பாம்புகளுக்கு தான் தயாராகணும் இப்போ கத்ரு, நீங்கள் தான் விஷத்தை கக்கி அந்த வாழை கருப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ பாம்புகள்லாம் தயங்கித்தான். நாங்கள் தான் விஷப்பிராணிகள் தான், இருந்தாலும் காரணமே இல்லாமல் இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகளை கூப்பிட்டு ஒரு வாலில் போய் விஷத்தை ஏற்ற சொல்கிறீங்களே. தயங்கின போது நீங்கள்லாம் தயங்கினதுனால ஜனமேஜிகன் பண்ணக்கூடிய சர்ப்பசத்திரத்தை நீங்கள்லாம் அழிஞ்சு போகணும்னு தாயாரே குழந்தைகளுக்கு நாகங்களுக்கு சாபத்தை கொடுத்துட்டேன். நாங்கள் சரி சாபத்தை கொடுத்துட்டாலே பயமாக இருக்குது, நாங்கள் போய் கக்குறோம், விஷத்தை கக்குறோன்னு ஒத்துண்டா. இங்கே ஒத்துண்டதுனால ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இந்த யாகத்தில் அழியாமல், சர்ப்பசத்திரத்தில் பாம்புகள்லாம் அழியாமல் ஆஸ்திகர்னு ஒரு ரிஷி வந்து வரங்கேட்டு அந்த நாசத்தை நிறுத்திடுவார் அப்படின்னு ஒரு பரிகாரமும் சொல்லிவிட்டா கத்ரு. மறுநாள் காத்தால் இப்போ போனால் வால் மாத்திரம் கருப்பாக இருக்குது. இட் இஸ் அன் இன்டியூஸ்டு கலர், இட் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் கலர். கருப்பாக இருக்குது, விஷம் கக்கியிருக்கா. உடனே இவாளுக்குள்ள என்ன பந்தயம்னா, யார் தோற்று போகிறாளோ அவள் ஜெயிக்கிறவாளுக்கு அடிமையாக போகணும்னு. இந்த பாவம் வினத்தை யதார்த்தமாக அவள் வந்து கபடி சூதிகள் இல்லாமல் இருந்துவிட்டா. நிஜமாகவே வால் கருப்பாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இதில் ஏதோ ஒரு சட்டர்ஃபியூஜ் இருக்குங்கிறத சஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் அவள் தாசிய பாவத்தை ஏற்றுண்டு கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாள். இந்த கைங்கரியம் ரொம்ப நாள் நடக்கிறது. 500 வருஷம் கழித்து 2வது முட்டையிலேருந்து கருடன் ஏற்பட்டார். அவரையும் சேர்த்து அவள் என்ன பண்ணிவிட்டாள், பாம்புகள்லாம் உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவுக்கு அடிமைனா நீ எங்களுக்கெல்லாம் அடிமைன்னு சொல்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாரம்பரியமான தாசியம் அப்படின்னு சொல்லி கருடனை நிறைய குற்றேவெல்லாம் பண்ண சொல்லும்படியாக வேலை வாங்கிகிட்டே இருந்தாள். கருடனுக்கு அபாரமான பலம், மலைகளை முதற்கொண்டு தூக்கக்கூடிய பலம், ரெக்க நுனியில் விங் டிப்பில் தூக்கிடுவார். அதனால தான் அவருக்கு கருத்மான்னு பேர். சுபர்ணோசி கருத்மான் அப்படின்னு வேதமே போய் சுபர்ணன் கருத்மான் 2 பேர்களை வேதமே போய் சொல்லியிருக்கு. இந்த கருடனை வேலைகள்லாம் செய்யும்படியாக வேலை வாங்கிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்படி வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கார். ஒன்றும் புரியல. அம்மாவை போய் கேட்டார், இந்த மாதிரி நாங்கள் நாம் இருக்கா அவளுக்கு அடிமையாட்டமாக இருக்கணும். அப்பா ரொம்ப பெரிய கதையாக பழைய கதை அது, நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து இப்படி ஏற்பட்டு கொடுத்து நடந்த விஷயத்தான் சொன்னேன். உடனே நாகர்கள்ட்ட போய் கேட்டாள், நான் என்ன செஞ்சால் என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் தாசிய பாவத்திலேருந்து விமுக்தர்கள்னு நீங்கள் ஒத்துப்பேள், நாங்கள் 2 பேரும் சுதந்திரர்கள்னு எப்போ ஒத்துப்பேன்னு கேட்டேன். அமிர்தத்தை கொண்டு கொடுத்தா நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. அந்த அமிர்தமானது இந்திரனுடைய கஸ்டடியில் இருந்த காலம், யாருக்குமே கிடைக்கல. அவள் மாத்திரம் தேவர்கள் மாத்திரம் வச்சுன்னு இருக்கா. இந்த அமிர்தத்தை நாமும் பறிவிட்டால் நாமும் சாஸ்வதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு நாகர்கள்லாம் அப்படி கேட்டால், சரி அமிர்தத்தை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் செக்யூரிட்டியில் வச்சுருக்கார் இந்திரன். அந்த அமிர்தத்தை கொண்டு வரேன்னு கிளம்புற போது வினுதாதேவி சுபர்ணனாக இருக்கக்கூடிய கருடனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணுறாள். மொத்தம் 2.5 ஸ்லோகம் மகாபாரதத்தில். பக்ஷௌதே மாருத பாது சந்திரசூரியோ ச பிருஷ்டதः சிரश्च பாது வன்னிஸ்தே வசவः சர்வதஸ்தனும் அகம் து தே சதா புத்ர சாந்திஸ்வஸ்தி பராயணா இகாசீனா பவிஷ்யாமி சுஸ்திகாரே ரதா சதா அரிஷ்டம் ரஜபந்தானம் புத்திர காஹர்யார்த்த சித்தயேகே. கருடா நீ கிளம்பி போகிறேங்கிற சுபர்ணா, நீ கிளம்பி போகிற போது உன்னுடைய 2 பக்கங்கள்லேயும் வாயு பகவான் ரட்சிக்கட்டும். பக்ஷௌதே மாருத பாது, ஏன்னா பறக்கிற பட்சிக்கு அந்த டெயில் விண்டுன்னு சொல்லுவாள். எதிர்த்தாப்பில் வரக்கூடிய ஹெட்விண்டாக இருக்கக்கூடாது, டெயில் விண்டாக இருக்கணுமோனோ. அதான் காற்று வாயு பகவான் ரட்சிக்கட்டும். பக்ஷௌதே மாருத பாது சந்திரசூரியோ ச பிருஷ்டதः, சந்திரனும் சூரியனும் பின்னாடி இருந்து ஒன்று ரட்சிக்கட்டும். அதே மாதிரி சிரஸ் அக்னி ரட்சிக்கட்டும். சிரஸ்ச பாது வன்னிஸ்தே வசவ சர்வதஸ்தனும், அஷ்டவசுக்கள் சரீரத்தை முழுக்க ரட்சிக்கட்டும். உனக்காக நான் இங்கே இருந்தபடி சாந்தி மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணிட்டு
ஸ்வஸ்தி உனக்கு மங்களம் ஏற்படணும்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுண்டு சாந்தி ஸ்வஸ்தி பராயணா இகாசீனா பவிஷ்யாமி ஸ்வஸ்திகாரே ரதா சதா நீ போகக்கூடிய பாதைகள்லாம் உனக்கு வெற்றிகரமாக இருக்கட்டும். அரிஷ்டம் ரஜபந்தானம் புத்திர காஹர்யார்த்த சித்தையே இப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புகிறாள் கருடனை. அங்கே போய் அமிர்தத்தை ரொம்ப தந்திரமாக ரொம்ப வேகமாக கிரகிச்சுன்னு வரும்போது இந்திரனுக்கு ஒரே கோபம். நாம் இவ்வளோ நாளாக காபந்து பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை திடீர்னு வந்து இவன் எடுத்துன்னு போகிறானே. யுத்தத்துக்கு வந்தார். யுத்தம் பண்ணால் வஜ்ராயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணார். வஜ்ரம் கூட இவரை ஒன்றும் பண்ணாது, கருடனை ஒன்றும் பண்ணாது. அப்பேற்பட்ட வஜ்ரம் பாஞ்ச கட்டைன்னு சொல்கிறோமோ, வாஸ்தவத்திலேயே வஜ்ரம் பாஞ்ச கட்டை கருடனுக்கு. இருந்தாலும் வஜ்ராயுதத்துக்கு ரெண்டு பெருமை. ஒன்றும் பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்குது, ஆயுதானாமகம் வஜ்ரம்னு கீதையில் சொன்னாள். பாகவதோத்தமராக இருக்கக்கூடிய ததீச்சியுடைய மகர்ஷியுடைய முதுகெலும்புலேருந்து ஏற்படுது. அதனால் பாகவத ஸ்வரூபமாகவும் இருக்குது, பகவத் ஸ்வரூபமாகவும் இருக்குது. அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நாம் கொடுக்கணும்னு தன் ரெக்கையிலேருந்து ஒரே ஒரு இறகு எடுத்து ஆஸ் அ டோக்கன் ஆக்ட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஒரே ஒரு ஃபெதரை மாத்திரம் சமர்ப்பணம் பண்ணார் கருடன். சந்தோஷப்பட்டார் இந்திரன். உனக்கு வீரியம் பராக்கிரமம் மாத்திரம் இல்லை, எங்கே விட்டு கொடுக்கணும்னு தெரியுது. யூ நோ வேர் டிஸ்கிரிஷன் இஸ் தி பெட்டர் பார்ட் ஆஃப் வேலர். அதனால் பர்ணம்னு சொன்னாக்கே இலைன்னு அர்த்தம். மரத்துக்கு இலை எப்படியோ அப்படி தான் ஒரு பட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய சிறகானது அது மாதிரி தான். எந்த பர்ணத்தை நீ அர்ப்பணம் பண்ணியோ அந்த பர்ணத்துடைய பேரால் உனக்கு சுபர்ணன்னு பேர் ஏற்படட்டும்னு சொல்லி இந்திரன் கொடுத்த. அப்போ பகவான் நாராயணுக்கு இவர் வரம் கொடுத்ததாகவும் நாராயணனுக்கு வரம் கொடுத்ததாகவும் ரெண்டு விதமாக இருக்குது அந்த சரித்திரம். ரெண்டு விதமான வரங்கள் இருக்குது. நான் உனக்கு வரம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அமிர்தத்தை இவர் சாப்பிடாமல் அந்த பிரதிஜையை பாம்புகளுக்கு பண்ணக்கூடிய பிரதிஜையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக தான் எடுத்துன்னு போகிறேன். அமிர்தம் மாதிரி ஒரு கிடைக்கிறதுக்கு அருகதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து கிடச்சிருக்கு. இவர் ஒரு வா சாப்பிட்டுருக்கலாமே, சாப்பிட்ணும்னு ஆசைப்படல. இந்த தியாகபாவத்தை பார்த்து பகவான் நாராயணன் பரமேஸ்வரன் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டாள். நாராயணன் வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன வரம் வேணும்? நானும் உங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன். இவர் ரொம்ப பலம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நானும் உங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க. என்ன வரம்னாக்க, நீ எனக்கு எப்போதும் வாகனமாக இருக்கணும்னு கேட்டார் நாராயணன். இருக்கேன்னா நீ எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க, அது கொடுத்துட்டேன். நான் உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க, என்ன வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார். நான் உங்களுக்கு மேலே இருக்கணும்னு அறிவார் நாராயணனை பார்த்து. அதனால தான் கொடியில் கருட துவஜனாகவும் கருட வாகனனாகவும் இருக்க. தாத்பரியம் என்னன்னாக்க, கருடன் சாட்சாத் வேதஸ்வரூபி, வேதமயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ஷீராப்திகை கடைஞ்சி அதுலேருந்து ஞானமாக இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை எடுக்கிறதுக்கு கடையக்கூடிய மத்தாக மந்திர பர்வதமாக இருக்கக்கூடியவர் கருடன். நம பன்னகனத்தாஜ வைகுண்ட வசவர்த்தினே ஸ்ருதி சிந்து சுதோத்பாத மந்தராஜ கருத்மதே. கருட தண்டகத்துக்கு தியான ஸ்லோகமாக சுவாமி தேசிகன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுது. கருட தண்டகம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது பின்னாடி சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறேன். கருட தண்டகம் அந்த கருடன் வந்து வேதஸ்வரூபமாக இருக்க. அதனால தான் நேத்திரம் காயத்திர மூச்சே திரிபுத் இத்திச்ச சிரகா வாமதேவியம் யஜும்ஷி. இது கருட பஞ்சாசத்தில் சுவாமி தேசிகன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண ஒரு ஸ்லோகம். கண் ரெண்டும் காயத்ரியாக இருக்குது, சரீரம் முழுக்க வேதமயமாக இருக்குது. சந்தோமயேன கருடேன சமுக்கியமானகா அப்படின்னு அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் கஜேந்திர மோட்சத்தில் பாகவதத்தில் சொல்கிறாள். சந்தோமயேன கருடேன வேதமயமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தோடு இருக்கக்கூடிய கருடன்னு சொன்னார். கீழியும் வேதம் மேலையும் வேதம்னா, வேதங்கிற ஒரு சம்புடத்துக்குள்ளே சம்புடீகரணம் செய்யப்பட்ட வஸ்து தான் நாராயணன். வேதத்தால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரபுங்கிறத இப்படி இன்டைரக்டாக காட்டிவிட்டாள் கதையாக. கீழே வாகனமாக மேலே கொடியில் இருக்கக்கூடிய கருணாக இருந்துவிட்டாள். இந்த அமிர்தத்தை கொண்டு வந்தாள். இன்னும் சந்தோஷப்பட்டு, உனக்கு நான் ஏதாவது வரம் கொடுக்குறேன்னார். ஏற்கனவே சுபர்ணன்னு பேரை கொடுத்து விட்டார். வரம் கொடுக்குறேன்னார். இந்த பாம்புகள்லாம் ரொம்ப நாளாக சிரமப்படுத்தியிருக்கோனோ அதை மனசில் வச்சுட்டு பாம்புகள்லாம் எனக்கு ஆகாரமாக அமையிட்டோம்னால் ததாஸ்துன்னு விட்டார். அதனால தான் கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஒத்து போகாது. அந்த பன்னகம்னு சொன்னால் பாம்பு, பன்னகங்களை சாப்பிடக்கூடியவன் பன்னகாசனர். அசனகான்னு சொன்னாக்க சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம். பன்னகாசனகான்னு சொன்னாக்க பாம்பை சாப்பிடக்கூடியவர். அந்த கருடனை வாகனமாக கொண்ட கிருஷ்ணன் பன்னகாசன வாகனாய நமஹா கிருஷ்ண அஷ்டோத்திரத்தை ஒரு நாமம். எங்கேருந்து எப்படி அந்த வார்த்தை டெவலப் ஆகி வருது பாருங்கோ. அந்த அமிர்தத்தை கொண்டு வந்த கீழே தர்பையை வச்சு வெறும் கீழே வைக்கப்படாது. பவித்திரமான வஸ்துவை சும்மா அப்படி கீழே தலையில் வைக்கப்படாது. பூஜா சாமான்களாக எப்படி வைக்கணுன்னாக்க, ஒரு தாம்பாளத்துலேயோ இல்லை ஒரு கோலம் போட்டோ வைக்கணும். தூபம் இருக்குது,
தூபம் காட்டுறதுக்காக தூப்பக்கால் இருக்குது, தீபக்கால் இருக்குது, கற்பூராரத்தி காட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு வஸ்து இருக்குது. இதெல்லாம் கீழே வைக்கப்படாது. ஒரு தாம்பாளத்தை வச்சுக்கணும், இல்லை கோலம் போட்டுருக்கணும். ஆற்றுல ஏற்றி வைக்கக்கூடிய விளக்கு முதற்கொண்டு ஒன்று தாம்பாளத்து மேலே விளக்கு இருக்கணும், இல்லை ஒரு கோலம் போட்டு கோலத்துக்கு மேலே விளக்கு இருக்கணும். கீழே பூமியில் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தர்மையை பரப்பினார். அதுக்கு மேலே இந்த அமிர்த கலசத்தை கொண்டு வச்சுருக்கார். பாம்புகள்லாம் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கா அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்றதுக்காக. இது ரொம்ப பவித்திரமான வஸ்து, அப்படியே வந்து சாப்பிட முடியாது, இங்கே போய் கை காலெலாம் அதை மிண்டு ஆசமன் மட்டும் வாங்குவோன்னா. இந்திரன் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கான், பாம்புக்கு போய் அமிர்தத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன், இது விபரீதமாக போயிடாதா? டெரரிஸ்ட் கையில் ஏதோ நியூக்ளியர் வெப்பன் கிடைக்கிற மாதிரினா இது பாம்புகளுடைய கையில் போய் இந்த அமிர்தம் கிடைச்சதுனா சரியாக வராது. அப்போ நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டேன். அந்த கொடுத்து அவள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துன்னு போகிறது ஒன் சாமர்த்தியம்னு விட்டார் இந்திரன்ட்ட. நான் அமிர்தத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டேன், இப்போ நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஃப்ரீ தானே, நாங்கள் தாசர்கள் இல்லையே, நீங்கள் 2 பேரும் சுதந்திரர்கள் தான் ஒத்துண்டால் ஆசமனம் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளே இன்னும் தூக்கின்னு போயிட்டான். அந்த அமிர்த கலச்சா தூக்கின்னு போயிட்டான். அந்த அமிர்தம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் சிந்தி இருக்குமோன்னு சொல்லி அமிர்தத்துக்கு கீழே ஆசனமாக போட்ட தர்பையை நாக்காத நக்கி பார்த்தது பாம்புகள் தான். நக்கிற போது குஷதர்மோன்னு ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும். நாக்கை 2ஆக வெட்டி விடுத்து. அதனால தான் 2 நாக்குகள் பாம்புகள், துஜிக்குவர்கள்னு பேர் பாம்புகளுக்கு. இத்தனை கதை இருக்குது. இல்லை அமிர்தத்தை கொண்டு வரதுக்காக கிளம்பக்கூடிய அந்த கருடனுக்கு தாயாராக இருக்கக்கூடிய வினதாதேவி, வினதையுடைய பிள்ளைங்கிறதுனால தான் அவருக்கு வைனதேகன்னு ஒரு பேர். வைனதேயம் பஜலேன்னு கீர்த்தனைகள் தான் பஜன சம்பிரதாயத்தில் கருடன் மேலே பாடுற போது பக்ஷிராஜம் பஜலே, வைனதேயம் பஜலே, இப்படியெல்லாம் நாமாவளிகள் தான் போடுவா, கீர்த்தனை பாடுவா. வினதாதேவி தன் பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய கருடனுக்கு அமிர்தத்தை கொண்டு வரதுக்காக கிளம்புற போது எந்த மங்களத்தை சாசனம் பண்ணாலோ அந்த மங்களம் உனக்கு இருக்கட்டும் ராமா. என் மங்களம் சுபர்ணஸ்ய வினதா அகல்பகத்புரா அமிர்தம் பிரார்த்தயானஸ்ய தத்தே பவது மங்களம். இதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அமிர்தத்தை கொண்டு வந்தார் கருடன். இவர் என்ன பண்ண போகிறார்? ராமர் என்ன பண்ண போகிறார்? அமிர்தமயமான ஞானத்தை உலகத்துக்கு உபதேசம் பண்ண போகிறார். செயலால், வாயால் உபதேசம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தியாகம் பண்ணி ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போனார், பரம சௌக்கியமாக இருந்தார். சீதை ஆசைப்பட்டாள்னு பெண் அந்த பொன்மான் பின்னாடி போனார். அன்னிலேருந்து தான் துக்கம் ஆரம்பம். இது கீழே ஒரு நாள் பாகவத ஸ்லோகம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். தியாகத்தால் தான் சௌக்கியம். ஆசை வந்தால் பந்தத்துக்கு காரணமாக போயிடும். இதுதான் ஞானத்துடைய சூக்ஷ்மம். இதை செயலால் உபதேசம் பண்ண போகிறார், அமிர்தத்தை கொண்டு வர மாதிரி. அதனால் அமிர்தத்தை கொண்டு வரதுக்காக கிளம்பக்கூடிய கருணனுக்கு பண்ண மங்களாசாசனத்தை கௌசல்யாதேவி இங்கே சொல்லி, என் மங்களம் சுபர்ணஸ்ய வினதா அகல்பகத்புரா. இன்னொரு காரணம், இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி எப்படின்னாக்க, வேதஸ்வரூபியாக இருக்கார் கருடன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி இவர் எப்படி இருக்கார்? இவர் வேதமூர்த்தியாக இருக்கார். அதனால தான் வேதராமன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறது உண்டு. வேதமே ராமன் ரூபத்தில் வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசாதாசீத்து சாட்சாத் ராமாயணாத்மனான்னு சொல்லி வேதத்தால் பேசப்பட்ட பரமாத்மா ராமனா அவதாரம் பண்ணார். அதனால் வேதமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய கருண திருஷ்டாந்தம் சொல்லி, என் மங்களம் சுபர்ணஸ்ய வினதா அகல்பகத்புரா அமிர்தம் பிரார்த்தயானஸ்ய தத்தே பவது மங்களம். த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதः விஷ்ணோः அமித தேஜசः யதாசீன் மங்களம் ராம தத்தே பவது மங்களம். இந்த ஸ்லோகங்களுடைய கிரமத்தை பார்த்தேன்னாக்க, முதல்ல இந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட மங்களத்தை சொன்னார். அடுத்தாப்பில் கருடனுக்கு அவள் தாயார் வினதாதேவி பண்ண மங்களத்தை சொன்னார். இவெல்லாம் இந்திரன் கருடன் தான் பகவானை ஆசிரிச்சவர்கள், பகவானை போய் அண்டினவர்கள். பகவானுக்கே நேரடியாக பகவானால் ஏற்பட்ட மங்களத்தை சொல்லணும்னு த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதः விஷ்ணோஹோ அமித தேஜசः யதாசீன் மங்களம் ராம தத்தே பவது மங்களம். இந்திரனுக்காக ராஜ்யத்தை மகாபலிட்டேந்து கேட்டு 3 மண்ணாக கேட்டு வாங்கி இந்திரனுக்கு திருப்பி கொடுத்த பொழுது, பகவான் திருவிக்ரமாவதாரம் பண்ண பொழுது தேவர்களுக்கு எந்த மங்களம் ஏற்பட்டதோ அந்த மங்களம் உனக்கு ஏற்படணும். கீழே சொன்னேன், திருவிக்ரமாவதாரத்தை ஒரு நாள் பார்த்தோம். அங்கே விஸ்வாமித்திர உபதேசம் பண்ணிருக்கார். சித்தாசிரமத்துக்கு போகிற போது, சித்தாசிரமம் தான் ராமனமூர்த்தி அவதாரம் பண்ண ஆசிரமமாக கிருத்தியுகத்திலேருந்து திரேதாயுகத்தில் ராமன் வந்து யாகத்தை ரட்சணம் பண்ண இடமா இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாலகாண்டத்தில் பார்த்தோம். அந்த திருவிக்ரமாவதாரத்தில் வால்மீகிக்கு ரொம்ப பிரியம். எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் திருவிக்ரம ஸ்வரூபத்தை பற்றி ஞாபகப்படுத்துவார். எங்கேயாவது ஒரு ஸ்லோகம் 1/2 ஸ்லோகம் சொல்லிடுவார். இந்த மங்களாசாசனத்திலையும் திருவிக்ரம இத்தனை அவதாரங்களை விட்டுட்டு திருவிக்ரமாவதாரத்தை மாத்திரம் பிரத்யேகமாக எடுத்துட்டு த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதः
விஷ்ணோகோ அமித தேஜசா. இது என்னன்னாக்க அமித தேஜசான்னு கௌசல்ய வாக்கார சொன்னாள். ராமர் அவதாரம் பண்ண பொழுது கௌசல்ய பிரகாசிச்சாள்னு சொல்கிற போது அங்கே புத்திரேன அமித தேஜசா, அவதார கட்டத்தில் அமித தேஜசா. அது வந்து திருத்தியா விபக்தி, இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கேஸ். இது வந்து பொசசிவ் கேஸ், ஷஷ்டி விபக்தி. த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதா விஷ்ணோ அமித தேஜசா யதாசீன் மங்களம் ராமா தத்தே பவது மங்களம். அப்படி பகவான் வாமனமூர்த்தி அவதாரம் பண்ணி 3 மண்ணை கேட்டு உலகங்களையும் அளந்தெடுத்து இந்திரனுக்கு திருப்பி கொடுத்த பொழுது தேவர்களுக்கு எந்த மங்களம் திரிவிக்ரமமூர்த்தியாக ஏற்பட்டதோ அந்த மங்களம் உனக்கு ஏற்படணும். ஏன்னா இதுவும் ஒரு ரொம்ப ரசமான ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று உண்டு. இங்கே மகாபலி அசுரா வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர் மகாபலிகிட்டேருந்து கேட்டு வாங்கி கொடுத்தாள். ராட்சச வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராவணனுடைய ராஜ்யத்தை ராட்சச ஜென்மாவாக இருந்தாலும் கூட பரம சாத்விகமாக இருக்கக்கூடிய விபீஷனுக்கு கொடுக்க போகிறாள். அதனால் த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதா விஷ்ணோ அமித தேஜசா யதாசீன் மங்களம் ராமா தத்தே பவது மங்களம் ரிதவசாகராத்வீபாः வேதாலோகாः திசச்சதே மங்களானி மகாபாவோ திசந்து சுபமங்களாக. திசந்து தவசர்வதான்னு ஒரு பாட்டம், திசந்து சுபமங்களாக. அதாவது கௌசல்ய சொல்கிற போது திசந்து தவசர்வதா அப்படின்னு சொன்னால் நியாயமாக இருக்கும். ஆனால் பாடத்தில் எப்படி இருக்குன்னா மூலத்தில் திசந்து சுபமங்களாக, நாம் சொல்கிற போது திசந்து தவசர்வதா அப்படின்னு இருக்குது. திசந்து தவசர்வதானா உனக்கு மங்களத்தை உனக்கு கொடுக்கட்டும்னு அர்த்தம். திசந்து சுபமங்களாக சுபமங்களங்களை கொடுக்கட்டும்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்பிரிட்டில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, வார்த்தைகள் தான் ஒரு 2 வார்த்தை மாறுறது. ரிதவசாகரா தீபா, ரித்துக்களெல்லாம் உனக்கு மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் ராமா. ஒவ்வொரு ரித்து வந்தால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், திடீர்னு கிளைமேட் மாறி போயிடுது, திடீர்னு ஏதோ குளிர் வந்துடுத்து, திடீர்னு வெயில் வந்துடுத்து, அப்புறம் உடம்பு முடியல, ஏதோ அந்த சீசனாக வரக்கூடிய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறா, ஜுரங்கிறா, ஜலதோஷங்கிறா, ஏதோ ஒன்று சொல்கிறா. இது மாதிரி சுவாமி காட்டில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஏதாவது வந்து கொடுத்தனா அவருக்கு வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு யார் வைத்தியர்கள் கூட இருந்தாடா? இல்லையே. அவரே வைத்தியராமன்னு பேர். நம்ம இங்கேருந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து ஒரு 2 மணி நேரம் தான் யாத்திரை. திருவள்ளூரில் வைத்தியராமனாக இருக்கா, ரொம்ப பிரசித்தமாக. அமாவாசை கூட்டம் தாங்காதுங்க, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அந்த பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக அங்கே போய் அங்கே பல பேருக்கு குணமாகுது, அந்த வியாதிகள்லாம் குணமாகுது. வைத்தியராமன்னே பேர். இவருக்கு யார் வைத்தியர் இருக்கார்? காட்டில் போகிறது அந்த ரித்துக்களெல்லாம் அவனுக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும்னு சொன்னதுனால 14 வருஷத்தில் எத்தனையோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்திருக்கும். சுவாமி ஒரு சீசனல் அப்செட்னால பகவானுடைய ஹெல்த் போய் இம்பேக்ட் ஆச்சுன்னு சரித்திரமே இல்லை, ஒரு ஸ்லோகம் கூட வால்மீகி சொல்லலை. ரிதவசாகராத்வீபாः, சாகரங்கள்லாம் உனக்கு மங்களத்தை கொடுக்கட்டும். ராவணனுக்கு ஒரு பெரிய திமிரு, தீ போனோம் லங்கை. தீவாக இருந்ததுனால 4 பக்கத்துலேயும் சமுத்திரங்கிறது இயற்கையாக ஏற்படுத்தின ஒரு அகழியாட்டமாக இருந்துடுச்சு. அந்த காலத்தில் ராஜாக்களெல்லாம் கோட்டையை சூழ்ந்து அகழிங்கிற மோட்டு இருக்கும், அந்த முதலையெல்லாம் வேறு விட்டுடுவா. யாரும் நீஞ்சி வரணும்னு நினச்சே பார்க்க முடியாது, படையெடுத்தும் வர முடியாது. 4 பக்கத்துலையும் அகழி இருந்துடுச்சுனாக்கா இட் இஸ் எ நேச்சுரல் பேரியர். இது மேன்மேட் பேரியராக இருக்கும் மோட்டுங்கிறது. ராவணனுக்கு நேச்சுரல் பேரியராக சமுத்திரம் 4 பக்கத்துலையும் இருந்துடுது தீவாக இருந்ததுனால. அதனால ஈ வாஸ் காம்ப்ளசன்ட் இன் இஸ் நாலெட்ஜ். யாருமே எதிரிகள் வந்து தாக்க முடியாது. ஈ வாஸ் லல்ட் இன் டு ஏ சென்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளசன்சி. அந்த சமுத்திரத்தையும் தாண்டி ஒரு சேது பந்தனம் பண்ணி ஒத்தரில் 72 வெள்ளம் வானர சைன்யங்கள் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வானராளோடு சேர்ந்து அங்கே ஆக்கிரமணம் பண்ணி அவனை ஜெயிச்சு வரும்படியாக அனுகிரகம் ஏற்பட்டதுன்னா சமுத்திரம் பகவானுக்கு அனுகூலமாக இருந்தது. வருண பகவான் வந்து அங்கே சொல்கிறார், சேது பந்தனத்துக்கு உபாயத்தை சொன்னாருங்கிறதெல்லாம் யுத்த காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். ஆனால் கௌசல்யாதேவி மகாபதிவிரத வாக்கால சாகரங்கள்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும்னு சொன்ன இந்த வார்த்தை ஒரு பெரிய ஆணுக்கூல்யத்தை ஏற்படுத்திருக்கு. ரிதவசாகராத்வீபாः. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம தேசத்துலேயே இங்கிலீஷ்காரன் வந்து கிட்டத்தட்ட 200 வருஷம் ஆண்டுட்டான் நம்ம தேசத்தை. தேவர் ஏபிள் டு கொலனைஸ், தேவர் ஏபிள் டு இம்போஸ் தேர் ரூல். அதே மாதிரி இங்கிலாண்டில் யாராவது போய் பண்ணியிருக்காடான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர். ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஏதோ 10 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி சில ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் யூரோப்லேருந்து போனதாக இருக்கே தவிர மெயினாக யாருமே அங்கே இன்வைட் பண்ணல. ஏன்னா இங்கிலாந்து பீயிங் ஐலண்ட் நேஷன், தே ஹேட் த ப்ரொடெக்ஷன் சி ஆன் ஆல் சைட்ஸ்.
அதனால் யாரும் வந்து எதிர்த்து ஆக்கிரமணம் பண்ண முடியல. லங்கையிலையும் அப்படி தான். இங்கே இங்கிலாண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் விட ரொம்ப அபாரமான பலம் கொண்டவனாக ராவணன் இருந்திருக்கான். அதனால் யாருமே கிட்டக்க போய் ஆக்கிரமணம் பண்ண முடியல. ஆக்கிரமணமே பண்ண முடியாதுன்னு தைரியமாக இருந்த அந்த ராவணனுக்கு எது சமுத்திரமே இவனுக்கு அனுகூலமாக இருக்குதுன்னு நினச்சவனுக்கு சமுத்திரமே அவனுக்கு பிரதிகூலமாக ராமருக்கு அனுகூலமாக எடுத்து ரிதவசாகரா தீபாக, ரித்தவகா சமுத்திரா தீபாகான்னு சொல்லியிருக்கலாம், சொல்லாமல் சாகரா தீபாகான்னு சொன்னதுனால நம்ம வம்சத்தில் பெரியவாள்லாம் ஏற்படுத்தினதாமா. அதனால் உனக்கு இந்த குலத்துக்கு சொத்தாக இருக்கக்கூடிய சாகரங்கள்லாம் உனக்கு ரட்சியாக இருக்கும். ரித்தவசாகரா தீபாக, தீபங்கள்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும். ராவணனுடைய லங்கையும் தீபம்தான், தீபம்னா தீவு, ஐலண்ட். அந்த தீபங்கள்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கணும் அப்படின்னு விட்டாள். அதனால தான் லங்கை முதற்கொண்டு இது வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாது. எப்போதுமே இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியர் டு டிஃபெண்ட் யுவர் ஓன் டெரிட்டரி ராதர் தேன் கோயிங் இன் டு எனிமி டெரிட்டரி அண்ட் கேப்சரிங் இட். அந்த மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜியை தெரிஞ்சவாளுக்கு அது நல்லா தெரியும். வேறு ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் போய் யுத்தம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். உன்னுடைய தாய்நாட்டை நீ காப்பாற்றி விடலாம். வேறு ஒரு ஊரில் போகிறது யூ ஆர் கோயிங் இன் டு சம் ஃபாரின் டெரிட்டரி, ரொம்ப சிரமம். அந்த மாதிரி சிரமமே இல்லாமல் இது பாருங்க, நம்ம ரீசெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க விளையாட்டை போல் 3 வருஷம் ஆகப்போகுது. உக்ரைனில் இன்வைட் பண்ணி 3 வருஷம் ஆகப்போகுது. யாருக்கும் ஜெயம்னு சொல்ல முடியல. 2 பேரும் ஜெயம் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏதோ யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. 7 நாளில் லங்கையை ஜெயிச்சு வந்துட்டாளே சுவாமி பகவான். அது குயிக்காக, அதாவது குயிக் ஆக்ஷன் இருக்கணும். லாட்டினில் ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது, சீசரை பற்றி சொல்கிற போது வேணி விடி விசி ஈ கேம் இ சா இ கான்கர்ட், அவ்வளோதான். இது யார் ராமர் தான், ராமருக்கு தான் ரொம்ப பொருந்தும். சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்லிவிட்டா அவள் லாட்டினில் சொல்லிவிட்டா, அவ்வளோதான் வித்தியாசமே இருக்கே தவிர வேணி விடி விசி அப்படின்னு சொல்கிறது ஈ கேம் இ சா இ கான்கர்ட் அப்படி தான். 7 நாளில் ஜெயிச்சு வந்துவிட்டால் தீபங்களாக இருக்கக்கூடிய லங்கை முதலிய தீபங்கள் முதற்கொண்டு அனுகூலமாக இருந்திருக்கு. ரிதவசாகரா தீபாக வேதாலோக்காக திசச்சதே, வேதங்கள் தான் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும். வேதாலோக்காக திசச்சதே, வேதங்கள் தான் நிச்சயமாக ராமனுக்கு, வேதராமனாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவுக்கு அனுகூலமாக இல்லாமல் வேறு யாருக்கு போய் அனுகூலமாக இருக்கப்படுது? லோகங்கள்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும். லோகங்கள்லாம் அனுகூலமாக இருக்கட்டும்னாக்க மேல் லோகங்கள் இருக்குது, கீழ் லோகங்கள் இருக்குது. இப்போ வானராள்லாம் உயிரிழந்தவர்கள் திரும்பி அந்த லோகங்கள்லேருந்து வேற லோகத்திலேருந்து திரும்பி மனுஷ லோகத்துக்கு வரும்படியாக இந்திரன்ட்ட வரம் கேட்டு இந்திரனும் வரம் கொடுத்து அவள்லாம் திரும்பி வந்துட்டாள். ஒரு சிங்கிள் கேஷுவாலிட்டி கூட கிடையாதுன்னு கீழே சொன்னேன். இந்த லோகங்கள்லாம் அனுகூலமாக இருந்ததுனால தான் இது நடந்திருக்கு. அதோடு கூட பித்ருலோகத்திலேருந்து தசரதர் வந்திருக்கார். புனப்பாதோ கிரீஷ்யாமி பிரதிஜாந்தே நராதிபா, பின்னாடி வரப்போகுது ஸ்லோகம். தசரத்தை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டு கிளம்புற போது சுவாமி ஒரு வார்த்தை சொன்னாள், மறுபடியும் இந்த பிரதிஜையை பூர்த்தி பண்ணி 14 வருஷம் வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு உங்கள் சரணத்தை வந்து மறுபடியும் நமஸ்காரம் பண்ணுவேன். புனப்பாதோ கிரகிஷ்யாமி பிரதிஜாந்தே நராதிபா. தசரதர் 5 நாள் தான் இருந்தார். சுவாமி காட்டு கிளம்பி 5ஆவது நாள் வைகுண்டத்தை கிளம்பிவிட்டார். அவர் காதை வந்து இவர் எப்போ பிடிச்சிக்க முடியும்னா பின்னாடி பித்ருலோகத்திலேருந்து பரமேஸ்வரன் வந்து காட்டுறார், உங்கள் அப்பா வந்திருக்காருன்னு. நம்ம யாராவது பார்க்க முடியும், பார்த்தா சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்பா அம்மாவை பார்த்து, இப்போ மறுபடியும் பார்த்துட்டா தேவையில்லை. அன்றைக்கி செய்ய முடியாத கைங்கரியங்கள் தான் இன்றைக்கி செய்யலாம்னு தோணும் நமக்கு. நாம் என்ன ராமரா, நமக்கு பரமேஸ்வரன் வந்து அப்பாவை காட்டுறதுக்கு நமக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லையே. நாம் வந்து பித்ரு கர்மா தான் பண்ண முடியும், பித்ருக்களை நேராக பார்க்க முடியாது. ஃபோட்டோவில் தான் பார்த்துட்டானோ, வி ஹவ் டு லிவ் ஆன் மெமரிஸ். ஆனால் ராமருக்கு நேரடியாக தசரதர் வந்து தர்ஷனம் கொடுத்துருக்கா, காலை போய் பிடிச்சி நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கா. இங்கே சொன்ன வார்த்தை பொய்யா போகப்படாது. அயோத்தியா காண்டத்தில் சொன்ன வார்த்தை யுத்த காண்டத்தில் 10,000கணக்கான ஸ்லோகங்களுக்கு அப்புறம் அது சத்தியமாக நிரூபணமாகிறது. அப்போ லோகங்கள்லாம் பித்ருலோகம் முதற்கொண்டு இவருக்கு அனுகூலமாக இருக்குது. வேதாலோக்காக திசச்சதே, திக்குகள்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா. அதனால தான் திக்பாலர்கள் கிழக்குக்கு இந்திரன், தெற்குக்கு யமதர்மராஜா, மேற்குக்கு வருணன், வடக்குக்கு குபேரன், கீழே சொன்னேன். இவா எல்லாரும் கீழே இறங்கி வரா. சீதா அக்னி பிரவேசம் பண்ண உடனே 119வது சர்க்கம் யுத்த காலத்தில் சீதா அக்னி பிரவேசம், 120வது சர்க்கம் பிரம்மகிருத்த ராமஸ்தவா. அது ஆரம்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா சத்தோ வைஷ்ரவணோ ராஜா, குபேரன் இறங்கி வந்தார், இந்திரன் இறங்கி வந்தார், சகசிராட்சோ மகேந்திரஸ்ச சாட்சாத் இந்திரன் வந்தார். அதே மாதிரி ஷடர்தநயன ஸ்ரீமானு சாட்சாத் முக்கண்ணனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் வந்தான்னு இருக்குது. யமஸ்ச அமித்ரகர்ஷனா, யமன் வந்தால் வருணஸ்ச பரந்தபகா,
4 திக்குகளுக்கு அதிபதிகளாக இருக்கக்கூடிய திக்பாலர்கள்லாம் கீழே இறங்கி வந்து ராமனோட நேரடியாக தரிசனம் கொடுத்தாள் அப்படின்னு இருக்குது. தரிசனம் கொடுத்தாள்னு சொல்கிறதா, தரிசனம் பண்ணிட்டாள்னு சொல்கிறதா, எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம். மொத்தத்தில் தேவர்கள்லாம் திக்பாலர்கள்லாம் இறங்கி வந்தார்கள். வேதாலோகா திசச்சதே, இவ்வளவுக்கு மூலம் ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே கௌசல்யா மங்களாசாசனத்தில் ரிதவசாகரா தீபா வேதாலோகா திசச்சதே மங்களானி மகாபாஹோ திசந்து சுபமங்களாக. இதை இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரித்தவகா ரித்துக்கள் காலம், சாகராக தீபாக லோக்காக இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் டைமென்ஷனை கவர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. லோகங்களோ இன்றைக்கி மாடர்ன் டெர்மினாலஜி சொல்கிறதா இருந்தால் வேரியஸ் ஜாகிரஃபிஸ். ஜாகிரஃபிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டாக தான் நினச்சிருந்தோம் நாங்கள்லாம் படிக்கிற போது. இப்போ ஜாகிரஃபிங்கிறது இட் ஹஸ் கம் டு டினோட் வாஸ்ட் ஏரியா கவர்டு. வேரியஸ் ஜாகிரஃபீஸ்னால் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவா, இப்போ வேரியஸ் ஜாகிரஃபீஸ்னு சொல்கிறேன். அது மாதிரி வர்த்திகல்ங்கிற வார்த்தைக்கும் இப்போ தனியாக அர்த்தம், வேறு அர்த்தம் வந்துடுத்து கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில். டிஃப்ரெண்ட் வர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா. இந்த வேரியஸ் ஜாகிரஃபீஸை கவர் பண்ணக்கூடியதாக தீபாக சாகராக லோக்காக இதெல்லாம் வேரியஸ் ஜாகிரஃபீஸ். அதே மாதிரி ரிதவகான்னு சொல்கிறது காலத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. தேசங்காலம், இந்த தேசங்காலம் ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கக்கூடிய வேதம். அதனால் தேசம் காலம் தேச காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது எல்லாம் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும். ரிதவசாகரா தீபாக வேதாலோகா திசச்சதே மங்களானி மகாபாஹோ திசந்து தவ சர்வதா. கௌசல்யா மங்களாசாஸ்திரத்தில் இந்த 4 ஸ்லோகங்களுக்கு மேலே சம்பிரதாயமாக சொல்லக்கூடிய மங்கள ஸ்லோகங்களில் ஸ்ரீராமச்சந்திரா ஸ்ருதபாரிஜாதா சமஸ்த கல்யாண குணாபிராம சீதாமுகாம்போருகச்சஞ்சரீகா நிரந்தரம் மங்களமாதனோது. ஸ்ரீராமச்சந்திரா ஸ்ருதபாரிஜாதா, யார் போய் இந்த ராமனை ஆசிரிக்கிறாளோ அவளுக்கு பாரிஜாத விருட்சம், 5 விதமான கல்பவிருட்சங்களில் ஒன்று பாரிஜாதம். அதாவது ஆஞ்சநேயனை பற்றி சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் பாரிஜாத தருமூல வாசினம்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கணும். எந்த பாரிஜாதத்தை ஆசிரிச்சார்னா ஸ்ருத பாரிஜாதனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை ஆசிரிச்சா ஆஞ்சநேயர். அந்த ஸ்லோகத்தை இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பாரிஜாத தருமூல வாசினம்னு ஆஞ்சநேயன் மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீராமச்சந்திரா ஸ்ருத பாரிஜாதகா இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசிரிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாரிஜாத விருட்சத்தை போல கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வருஷிக்கக்கூடிய பிரபுவாக இருக்கார் ஸ்ரீராமச்சந்திர ஸ்ருதபாரிஜாதா சமஸ்த கல்யாண குணாபிராம. அபிராமன்னா ரொம்ப மனசை கவரக்கூடிய ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். எதனால் பகவான் ரொம்ப அழகாக இருக்கார்னா, நீலமேக சாமனாக இருக்கார், ராஜானுபாவாக இருக்கார், பார்க்க பார்க்க திகட்டாத அழகாக இருக்குது. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம். அது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அழகை விட உள்ளே இருக்கக்கூடிய குணத்துடைய அழகு தான் மனசை கவரக்கூடியது, நிரந்தரமாக கவரக்கூடியது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகு தான். அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய குணங்கள் ராமனுடைய குணங்களால் குணத்தால் குணாபிராமம் ராமம் சேன்னு பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்கிறார். இங்கே சமஸ்த கல்யாண குணாபிராம, கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் ராமன்ட்ட கூடியிருக்கு. சமஸ்த கல்யாண குணாபிராம, எல்லா கல்யாண குணங்களும் ராமன்ட்ட இருக்குது. ஒரு குணம் கூட ராமன்ட்ட இல்லை வேற ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. மகாபாரதத்தை பற்றி வியாசர் சொல்கிற போது எதிகாஸ்தி தஜன்யத்தில் என் நேகாஸ்தி எனக்கு ஒத்துழைச்சிது. எது இங்கே இருக்கோ அதுதான் வெளியில் இருக்குது, இங்கே இல்லை அது வெளியில் எங்கேயும் இல்லைனார். அவ்வளோ என்சைக்ளோபீடியாக்கா இருக்குது அந்த கவரேஜ், பாரதத்துடைய கவரேஜ். அது மாதிரி கல்யாண குணங்கள்லாம் ராமன்கிட்ட இருக்கக்கூடியது தான். அதனால் ராமனுக்கு கல்யாண ராமன் அப்படின்னு ஒரு பேர். சீதா கல்யாணத்தில் மாத்திரம் கல்யாண ராமன் பேர் வந்து நினைக்கப்படாது. கல்யாண குணங்களாலேயும் கல்யாண ராமன் அப்படின்னு சுவாமி சொல்லணும். சமஸ்த கல்யாண குணாபிராம, சமஸ்த கல்யாண குணங்களும் மங்கள குணம். கல்யாணம் தான் மங்களம்னு அர்த்தம். மங்கள குணங்களெல்லாம் சோபனமாக இருக்கக்கூடிய குணங்களெல்லாம் ராமன்கிட்ட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பரம அபிராமனாக இருக்கக்கூடியவன் சீதா முகாம்போருக சஞ்சரீகா. சஞ்சரிக்கா இல்லை, சஞ்சரிக்கா. சஞ்சரிக்கான்னு சொன்னால் வண்டுன்னு அர்த்தம். சஞ்சரிக்கான்னு சொன்னால் தேன் வண்டுன்னு அர்த்தம். சீதை என்ற முகம், சீதையுடைய முகமானது தாமரையை போல இருக்குது. சீதா முகாம்போருக, அம்போருகம். அம்பகான்னு சொன்னால் ஜலம், ஜலத்தை தோணக்கூடிய தாமரை அம்போருகம். சீதையுடைய முகமே ஒரு தாமரையை போல இருக்குது. அந்த தாமரையை சுற்றி வரக்கூடிய தேன் வண்டா ராமன் இருக்காருன்னு சீதா முகாம்போருக சஞ்சரீகா நிரந்தரம் மங்களமாதனோது.
இடைவெளி இல்லாத மங்களத்தை கொடுக்கட்டும், அந்த ராமன் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும். ஏன்னா சகல கல்யாண குணங்களும் இருக்கணும், அவன் தான் கல்யாணத்தை கொடுக்கணும், அவன் தான் மங்களத்தை கொடுக்கணும். நிரந்தரம்னா எப்போதும்னு ஒரு அர்த்தம் நாம் சாதாரணமாக கலோக்கிய தமிழ்னு நினச்சின்னு இருக்கோம். நேர் அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் அந்தரம்னா இடைவெளின்னு அர்த்தம். நிரந்தரம்னா இடைவெளி இல்லாமல். எதுக்கு இடைவெளி கொடுக்கப்படாது? டோன்ட் கிவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் வாட் அப்படின்னாக்க அமங்கலத்துக்கு இடமே கொடுக்காமல் மங்களமே ஏற்படும்படியாக நிரந்தரம் மங்களமாதனோது. அமங்கலத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் நிரந்தரம் மங்களமாதனோது. அப்புறம் காயேன வாச்சா மனசா இந்திரியர்வா புத்தியா ஆத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. நம்ம சம்பிரதாயத்தை இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதாவது மனசால், வாக்கால், கர்மாவால், புத்தியால் எல்லா விதங்கள்லையும் என்னெல்லாம் செய்கிறேனோ அத்தனை காரியங்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன். மனசால் நினைக்கக்கூடிய எண்ணம், வாக்கால் பேசக்கூடிய வார்த்தை, சரீரத்தால் செய்யக்கூடிய கர்மா, புத்திபூர்வமாக செய்யக்கூடியது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. அப்புறம் துவதீயம் வஸ்து ராஜேந்திரா துப்பியமேவ சமர்ப்பகே தேன துவதங்கிரி கமலே ரத்திமே எச்ச சாஸ்வதி. நேற்றுக்கே ராஜேந்திரன்னா ராமனை குறிக்கும்னு நேற்றுக்கே சொன்னேன். இது பாகவத புஸ்தகத்தில் கடைசியில் போட்டிருக்கா. கீதா பிரஸ்தில் போட்ட எடிஷனில் துதியம் வஸ்து கோவிந்தா துப்பியமேவ சமர்ப்பகே. பாகவதம் முடிகிற போது கடைசியில் போட்டிருக்கா. துதியம் வஸ்து கோவிந்தா துப்பியமேவ சமர்ப்பகே. ஒன்று சேர்ந்தது இந்த வஸ்து. பாகவதங்கிறது ஒன் ஸ்வரூபம். கிருஷ்ணா, உனக்கே ஒன் ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பாகவத்தை உனக்கே நான் அர்ப்பணம் பண்ணுறேன். உன் சரணத்தில் பக்தி ஏற்படும்படியாக நீ அனுகிரகம் பண்ணும். தேன துவதங்கிரி கமதே துவதீயம் வஸ்து கோவிந்தா துப்பியமேவ சமர்ப்பகே தேன துவதங்கிரி கமதே. எனக்கு உன் சரணத்தில் பக்தி ஏற்படும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணோம் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. அந்த கோவிந்தாவுக்கு ராஜேந்திராவை சொல்லி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிட்டா. ராமாயணமாக வரபோது துவதீயம் வஸ்து ராஜேந்திரா துப்பியமேவ சமர்ப்பகே தேன துவதங்கிரி கமதே ரத்திமே எச்ச சாஸ்வதி. சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பக்தி சாஸ்வதின்னு வரணும். ஏன்னா பக்திங்கிறது ஸ்ரீலிங்க பதம். அதனால் ரத்திமே எச்ச சாஸ்வதி. அப்புறம் எதக்ஷர பதபிரஷ்டம் மாத்திராயனந்து எத்பவேத் தத் சர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ நாராயண நமோஸ்துதே. விசர்கபிந்து மாத்திராச்ச. ரொம்பவே விசர்கபிந்து மாத்திராணின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அது கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட் இல்லை. ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா தான் எனக்கு இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னான். சம்ஸ்கிருத கிராமர் பிரகாரம் ஒரு சமஸ்த பதம், சமாசங்கிறது காம்பவுண்ட் வேர்டு. அந்த காம்பவுண்ட் வேர்டில் 2-3 வார்த்தை வந்தால் கடைசி பதம் எந்த ஒரு லிங்கத்தோடு இருக்கோ அந்த லிங்கத்தடையும், அந்த காம்பவுண்டும் அந்த லிங்கத்தடையுங்கிறது வியாக்கரண விதி. அதனால் விசர்கபிந்து மாத்திராச்ச. மாத்திரம்னு பதம் இல்லை. மாத்திரம்னு நபும்சகலிங்கமாக இருந்தால் மாத்திராணிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லையே. அதனால் விசர்கபிந்து மாத்திராச்ச பத பாதாட்சராணிச்சா நியூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம. அக்ஷரங்களோ பதங்களோ முன்னாடியோ பின்னாடியோ நியூனானி சாதிரிக்தானி தப்பித்தவரி தப்பாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் அதெல்லாம் மன்னிக்கணும்னு சொல்லி எதக்ஷர பதபிரஷ்டம் மாத்திராயினம் எத்பவேது. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபாலிபிள். யாருக்கு வேணால் எந்த மிஸ்டேக் வேணால் எப்போ வேணால் ஏற்படலாம். பர்ஃபெக்டாக இருக்கேன்னு யாருமே எந்த ஹியூமன் பீயிங் க்ளைம் பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வந்துடலாம். அதுவும் ஒரு 24,000 ஸ்லோகங்கள் பாராயணம் பண்ணுற போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் வாய் குழறி போயிருக்கலாம். வேணும்னு இல்லை, அது நம்ம அன்இன்டென்டாக ஏற்பட்டுருக்கலாம். அந்த மாதிரி வரக்கூடிய தோஷங்களுக்கு ஒரு பரிகார மாட்டமா பிராயஷ்சித்த மாட்டமா எதக்ஷர பதம் பிரஷ்டம் மாத்திரா ஏனுந்து எத்பவேத். நான் ஏடுத்தேன்னு கிடுக்கிடுன்னு கொஞ்சம் நீட்டி சொல்ல வேண்டிய மாத்திரையை குறுக்கி சொல்லியிருப்போம். குறுக்கி சொல்ல வேண்டியது நீட்டி சொல்லிவிடுவோம். ராமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ராமனா சப்தம், ராமான்னு நீட்டி சொல்லி விடுறோம் சில சமயத்தில். எதக்ஷர பதபிரஷ்டம் மாத்திராகீனத்து எத்பவே தத் சர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ நாராயண நமோஸ்துதே. விசர்கபிந்து மாத்திராச்ச பதபாதாட்சராணிச்சா நியூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தமா. அதோட சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் இங்கே பெரியவா தீட்சிதவாள் போட்டிருக்கா. அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு 4 ஆவர்த்தி சொல்லணும்னு கடைசியில் போட்டிருக்கா. குலதெய்வதமஸ்மாகம் கோதண்டசரமண்டிதம் இஷ்டதெய்வதமஸ்மாகம் இக்ஷ்வாகு குலதெய்வதம். குலதெய்வம் யாருன்னா கோதண்டம் என்ற வில்லையும் பானத்தையும் தனக்கு அலங்காரமாக வச்சுருக்கக்கூடிய கோதண்டராமனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் குலதெய்வம். இஷ்டதெய்வத்தம் யாருன்னாக்க ஈக்கு ஒரு ஈ வரணுமோ, காவுக்கு ஒரு காவரணங்கிறதுனால குலதெய்வத்துக்கு கோதண்டபாணி. இஷ்டதெய்வதமஸ்மாக்கம் இக்ஷ்வாகு குலதெய்வதம். இக்ஷ்வாகு குலத்துக்கு யார் தெய்வம்னா ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ரங்கநாதன் தான் அவளுக்கு குலதெய்வம். ஆனால் அந்த ரங்கநாதன் தானே ராமநாதன் தான். அதனால் ரங்கநாதன் நேரம் நம்ம பேசலை. சூரிய வம்சத்தில் அவதாரம் பண்ணி ராமனா அவதாரம் பண்ண பொழுது
அந்த காலத்தில் இருந்த அயோத்தியாவாசிகள்கிட்ட தான் நேர பேசியிருக்கார் சுவாமி. அதனால் இக்ஷ்வாகு குலதெய்வதம் இஷ்ட தெய்வத்தம் அஸ்மாகம் இக்ஷ்வாகு குலதெய்வதம். அதுக்கு மேலே ஒரு 3 ஸ்லோகங்களை வாட்சிப்பிடிக்கன் பெரியவா கடைசியில் சேர்த்துப்பா. அதாவது இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரம்னு ஒன்று பண்ணிருக்கார் பகவத்பாதா. அதுலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் அகல்யா சாப விமோச்சத்துக்கு போது கோட் பண்ணிட்டு, ஒரு சிலையாக இருக்கக்கூடிய கல்லாக இருக்கக்கூடியவள் முதற்கொண்டு உன்னுடைய பாத தூடி ஸ்பர்ஷத்தால் சைத்தன்யத்தை அடைஞ்சுட்டாள்னு ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார். அந்த 3 ஸ்லோகத்தை எடுத்து கடைசியில் ராமாயணத்துடைய பூர்த்தியில் பாராயண பூர்த்தியில் சேவிக்கிறது ஒரு சம்பிரதாயமாக வச்சுருந்தாட்டு பிடிக்கன் பிரிவா. சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்தகந்தம் பிபந்தம் நமந்தம் ஹாசந்தம் சுதந்தம் ஹசந்தம் ஹனுமந்தமந்தர் பஜேதம் நிதாந்தம். பின்னாடி எங்கேயாவது அவகாசம் வருவது இதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன். ஆஞ்சநேயரை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. எப்போதும் ராமநாமாவை தழைச்சி இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயரை, சந்தோஷமாக சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயரை ஹிருதயத்தில் வச்சு நான் எப்போதும் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்தகந்தம் பிபந்தம் நமந்தம் சுதந்தம் ஹசந்தம் ஹனுமந்தமந்தர் பஜேதம் நிதாந்தம். அடுத்த ஸ்லோகம் அது முதல் பாதி காமனாக இருக்குது. 2வது பாதியில் தான் சொல்கிறார், உன்னுடைய பிரசாதம் ஒரு நாளும் குறையாமல் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய பிரசாதம். அசாதம்னு சொன்னாக்க அழியாதது அப்படின்னு அர்த்தம். பிரசாதம் அசாதமான பிரசாதத்தால் இந்த ஒரு நாமாவை எப்போதும் சொல்லிட்டே மிருத்யுவை கண்டு பயப்பட மாட்டேன். சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்தகந்தம் பிபன் அன்வகம் நன்வகம் நைவ மிருத்யோர் பிபேமி பிரசாதாத் அசாதாத் தவீவா பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்ட பிரதாபா பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்டாதிகாதா பிரசீத பிரசீத பிரபன்னானுகம்பின்னு பிரசீத பிரசீத பிரபோ ராமச்சந்திரா. பகவானுடைய பிரதாபமானது ரொம்ப ஓவர் பவரிங்காக இருக்கக்கூடிய பிரதாபம். யாருமே விரோதியாக ஒருத்தன் எதிர்த்தாப்பில் வந்துட்டான்னா அந்த பிரதாபத்திலேருந்து தப்ப முடியாது. பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்ட பிரதாபா. ஹரினா விரோதி, விரோதிகளுக்கெல்லாம் காலநாட்டமாக யமநாட்டமாக இருந்திருக்காள் சுவாமி. பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்ட பிரதாபா பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்டாதிகாதா. ஆனால் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒருத்தன் பிரபத்தி பண்ணிவிட்டான்னா ரொம்ப கருணையோட விரோதி இடத்துல வீரத்தை காட்டுவாள். காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரபத்தி பண்ணக்கூடியவனுக்கு அந்த விரோதியே வந்து காலில் வந்து விழுந்தாலும் சரி, அவனுக்கு பரம அனுகம்பையோட கிருப்பையோட தயையோடு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய தெய்வமாக இருக்காள். பிரசீத பிரசீத பிரபன்னானுகம்பின்னு அதெல்லாம் நித்தியபாராயணத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. அது இந்த 3வது வரியை மாத்திரம் ஒரு 3-4 முறை சொல்லி விட்றது. ஏன்னா நமக்கு இதானே ரொம்ப முக்கியம். அவனுடைய பிரதாபம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பிரச்சண்டாரி காலனாக இருக்கிறதா இருக்கட்டும், பிரபன்னானுகம்பின் தான் நமக்கு முக்கியம். நான் உன் சரணத்தில் வந்திருக்கேன், அதனால தான் அவள் ஆசிரம தீக்ஷா நாமத்தை சூஸ் பண்ணுற போது ரிப்ளிகன் தெரியவா ராமச்சந்திராஸ்ரயா கோவிந்தாமோத சுவாமிகள்னு ஜனங்கள் அவள் கூட இருந்த பக்தர்கள்லாம் அப்படி அவள் அந்த கோவிந்தாமோதர் ஸ்தோத்திரத்தில் ரொம்ப பிரியம் கொண்டு இருந்ததுனால அப்படி சொல்லுவாளே தவிர அவளுக்கு சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறது அவள் ஏத்துன்ற தீக்ஷா நாம ராமச்சந்திராஸ்ரயா. ஸ்ரீ ராமச்சந்திராஸ்ரயம் ஆசிரயாமின்னு தியான ஸ்லோகம். அவளுடைய அஷ்டோத்தரத்துக்கு தியான ஸ்லோகத்தில் இது ஒரு வரி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திராஸ்ரயம் ஆசிரயாமி. ராமச்சந்திராஸ்ரயாகிறதுக்கு அவள் சொன்ன சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, ராமனும் சந்திரசப்தத்தால் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதினு சொல்லக்கூடிய மகா பெரிவாளும் இவள் 2 தான் எனக்கு ஆசிரியம். அவள் 2 பேரை தான் நம்பியிருக்கேன்னு சொல்லி ராமனையும் பெரியவாளையும் நம்பியிருக்கேங்க, அதனால் அந்த பேரை சூஸ் பண்ணேன்னு அவள் சொல்லியிருக்கா. அந்த மாதிரி பகவானை போய் ஆசிரியிச்சுட்டா, பிரபத்தி பண்ணிவிட்டா அவளை ரட்சிக்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்காள். நமக்கு இதானே ரொம்ப முக்கியம். பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்ட பிரதாபா பிரசீத பிரசீத பிரச்சண்டாரிகாதா பிரசீத பிரசீத பிரபன்னானுகம்பின்னு பிரசீத பிரசீத பிரபோ ராமச்சந்திரா. எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். பிரசீதனா பிரசாதம் செய்யணும்னு அர்த்தம், அனுகிரகம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி மங்கள ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது. கௌசல்யா மங்களாசாசனத்தில் ரிதவசாகராத்வீபாः வேதாலோகா திசச்சதே மங்களானி மகாபாஹோ திசந்து தவ சர்வதா திசந்து சுபமங்களாः உவாச்ச அதிப்பிரகிஷ்டேவ சா துக்கவசவர்த்தினி வாங்மாத்ரேண நபாவேன வாச்சா சம்சஜ்ஜமானயா. வெளியில் ஏதோ சிரிச்சுட்டே சொல்கிற மாதிரி சொன்னாள், உள்ள ஒரே தாங்க முடியாத துக்கம். வாக்கால் சொன்னாள், மனசால் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பதேன்னு விட்டாள். வாங்மாத்திரே நனபாவேன வாச்சா சம்சஜ்ஜமானயா.
ஆரோகம் சர்வசித்தார்த்தம் அயோத்தியாம் புனராகதம். நான் மறுபடியும் உன்னை பார்க்கணும் ராமா. பஷ்யாமி த்வாம் சுகம் வத்ஸ சுஸ்திதம் ராஜபர்த்மனி. ராஜாக்கள் வரக்கூடிய வழியில் நீ வரணும், அயோத்திக்கு திரும்பி வரணும். நீ ரோகம் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக நோய் நொடி இல்லாமல் வரணும். ஆரோகம் சர்வசித்தார்த்தம், நீ நினைச்ச காரியங்கள்லாம் நிறைவேறி திரும்பி வந்து அயோத்தியில் நான் மறுபடியும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, மயார்ச்சிதாக தேவகணாக சிவாதய மகர்ஷியோ பூத மகாசுரோரகாக அபிப்பிரயாதஸ்ய பலம் சிராயத்தே ஹிதானி காங்க்ஷந்து திசச்ச ராகவா. பரமேஸ்வரன் முதலிய தெய்வங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆராதிச்சிருக்கேன். அந்த தெய்வங்கள்லாம் ஒன்று ரட்சிக்கணும். பரமேஸ்வரன் முதலிய தெய்வங்கள் பாருங்கோ, ஆரம்பத்தில் ஸ்கந்தஸ்ட பகவான் தேவகா சோமஸ்ட ப்ரகஸ்பதிக்கு 25வது சர்க்கம் ஆரம்பத்தில் ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் தாண்டின உடனே முருகனை முதல்ல சொன்னாள். முடிக்கிற போது கடைசியிலேருந்து தேர்டு லாஸ்ட் கடைசி ஸ்லோகத்திலேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் முன்னாடி இந்த ஸ்லோகம் மயார்ச்சிதாதே பகணா சிவாதயா. பரமேஸ்வரன் முதலிய தெய்வங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆராதிச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் கவனிக்கணும். ரங்கநாதனை ஆராதிச்சதுனால பரமேஸ்வரனை ஆராதிக்காமல் விடலை கௌசல்யா. மயார்ச்சிதாதே வகணா சிவாதயா. நீ அர்ச்சித்த தெய்வம் பூஜித்த தெய்வம் தானே காக்க முடியும். நீ திரும்பியே பார்க்காத தெய்வம் வந்து உனக்கு கஷ்டம் வரும்போது அனுகிரகம் பண்ணுமா? நீ பூஜை பண்ணியிருந்தால் தான், அர்ச்சனம் பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த தெய்வம் ரட்சிக்கும். பரமேஸ்வரனை ஆராதிச்சிருக்கேன். அந்த பரமேஸ்வரன் ஏன் பரமேஸ்வரனை சொன்னார்னாக்க, முதல் தெய்வமாக பரமேஸ்வரனை வேதம் போய் பேசிவிடுத்து. முதல் வைத்தியனாகவும் அவனை தான் சொல்லியிருக்கு, முதல் தெய்வமாகவும் அவனை தான் சொல்லியிருக்கு. அத்தியவோச்சததி பக்தா பிரதமோ தெய்வியோ பிஷகு. பிரதமோ தெய்வியா, முதல் தெய்வமாக. இதை காளிதாசன் சொல்கிற போது சொன்னார். பரமசிவபக்தர் அவர். எல்லா நாடகங்கள் அவருடைய காவியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவபரமாக தான். நாந்தி ஸ்லோகமானது முதல் ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம் சாகுந்தரத்தில் கடைசி ஸ்லோகமும் பரமேஸ்வரன் ரொம்ப கண்ணீரமாக பிரார்த்திச்சிருக்கா. ஏதோ ஒரு துஷ்யந்தனுக்கும் சகுந்தனுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு காந்தர்வ விவாகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லக்கூடியது சாகுந்தரம் ரொம்பவே நினச்சிட்டு இருக்கா. இட் இஸ் நாட் ஸோ இன் தி நார்மல் சென்ஸ் இன் விச் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். கடைசியில் முடிக்கிறது மமா அபிச்ச க்ஷபகதுனீ லலோகிதா புனர்பவம் பரிகத சக்திராத்மபூஹு. மமாபி, எனக்கு யோகியதை இல்லை, நான் ஏதோ அம்பாளுடைய கிருப்பையாக பேசிட்டு இருக்கேன், 2 ஸ்லோகத்தை எழுதிட்டேன், வேறு ஒன்றும் யோகியதை இல்லை. யோகியதை இல்லாத எனக்கும் மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணணும் பரமேஸ்வரன் முடிச்சுட்டார். சாகுந்தரத்தில் மமா அபிச்ச க்ஷபகதுனீ லலோகிதா. சிவ பூஜை வச்சுருக்கிறவாள்லாம் இந்த 1/2 ஸ்லோகத்தை சேர்த்துன்னு விடலாம். கடைசியில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இதானே 2 புஷ்பத்தை போட்டு வேறு என்ன வேணும் நமக்கு? மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணணும். மமாபிச்ச க்ஷபகதுனீ லலோகிதா புனர்பவம் பரிகத சக்திராத்மபூஹு. வேற ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். எந்த பரமேஸ்வரன் விஷயத்தில் மாத்திரம்னா ஈஸ்வரனுங்கிற பதம் அவருக்கு தான் பொருந்தும் விட்டார். எந்த பிரபு ஆகாசத்தையும் பூமியும் அளாவி நிற்கிறாரோ, வேதாந்த சாஸ்திரங்களெல்லாம் எந்த பிரபுவை புருஷன்னு பேசித்தோ பரமாத்மான்னு பேசித்தோ, எந்த பிரபுவை உள்ள பிராணனையும் மனசையும் இந்திரியங்களையெல்லாம் அடக்கி ஹிருதயத்துக்குள்ளே எந்த பிரபு மகான்கள் யோகீஸ்வரர்கள்லாம் தேடுவாளோ, ஸ்திரமான பக்தி யோகத்தால் எந்த பிரபு சுலபத்தில் அடைஞ்சிட முடியுமோ அப்பேற்பட்ட பிரபு நமக்கு ஸ்ரேயஸை கொடுக்கட்டும்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். பரமேஸ்வரனை பற்றி இப்படி சொல்லியிருக்கார் காளிதாசன். வேதாந்தேஷு யமாகுரேக புருஷம் வியாபியஸ்திதம் ரோதசி யஸ்மின் ஈஸ்வர இத்யனன்ய விஷயः சப்தோ யதார்த்தாக்ஷரः அந்தர்யஸ்ச முமுக்ஷுபிகி நியமித பிராணாதிபிர்மிருக்யதே சஸ்தானுः ஸ்திரபக்தியோக சுலபः நிஸ்ரேயசாயாஸ்து நः. ஸ்தானுனா பட்டமரம்னு அர்த்தம். பட்டமரத்தை போல் அசைவு இல்லாமல், இலை இருந்தால் அசைவு இருக்கும், காற்று இருக்கிறபோது இலை இல்லை. பட்டமரம் சிசிர் ருத்துவில் இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போயிடுத்து. அந்த பட்டமரம் எப்படி அசைவு இல்லாமல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தியாக உட்கார்ந்து இருக்கிற போது அசைவே இல்லாமல் நிவாத நிஷ்கம்பம் இவ பிரதீபம். காற்று சஞ்சாரம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த தீபத்துடைய ஜுவாலை எப்படி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் விலகாமல் சித்திரத்தில் வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜுவாலையை போல் அப்படியே இருக்குமோ அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காராம் தட்சிணாமூர்த்தி. குமார சம்பவத்தில் சொன்னால் நிவாத நிஷ்கம்பம் இவ பிரதீபம். அப்படி ஸ்தானுவாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் சஸ்தானுகு ஸ்திர பக்தியோக சுலபகா நிஸ்ரேயசாய அஸ்துனா. பரமஸ்ரேயஸை கொடுக்கணும் நமக்கு அப்படின்னு பிரார்த்திச்சிருக்காள்.
அந்த பரமேஸ்வரன் முதல் தெய்வமாக இருக்கிறதுனால தான் மயார்ச்சிதா தேவகணா சிவாதயா மிருத்யுஞ்சயனாக இருக்கார், காலகாலனாக இருக்கார். மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணுறதுன்னா ஜென்மாவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது காமம். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ஜென்மாவுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது காமம், ஜென்மா முடிகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது காலம். காமத்தை ஜெயிச்சா ஜனனம் இல்லை, காலத்தை ஜெயிச்சுட்டா மரணம் இல்லை. ரெண்டையும் ஜெயிச்சவர் பரமேஸ்வரன். காமனை நெத்திக்கண்ணால் எரிச்சு தள்ளினவர் காமாரியாக இருக்கார், காலால் உதைச்சி தள்ளினார் மார்க்கண்டே இருக்காக. அதனால் மிருத்யுஞ்சயா எனமஹா, காலகாலா எனமஹா, இப்படியெல்லாம் சிவாஷ்டோத்திரத்தில் நாமாக்கள் தான் வருது. காலகாலன்னு சொல்லிவிட்டு காலால் உதைச்சி தள்ளினார்னா மிருத்யு தான் உதைச்சிருந்தாள். பக்தி பண்ணக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அடுத்த நாமா காலகாலா எனமஹா, கிருபாநிதே எனமஹா, பீமா எனமஹா, பரசுகஸ்தா எனமஹா, இப்படியெல்லாம் போகிறது. சிவாஷ்டோத்திரம் மேலே போகிறது. இது பரம கிருபாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பிரபு. அந்த பிரபு மிருத்யுவ காலால் உதச்சி தள்ளினாலோனோ, அதனால தான் வேதம் போய் 2-3 இடங்களில், ஸ்ரீருத்ரத்திலேயே 2-3 இடங்களில் யமன் வரக்கூடிய சமயத்தில் நீ எனக்காக அதிவச்சனம் சொல்லணும். அதிவச்சனம்னா ரெக்கமெண்டேஷன் அர்த்தம். அத்தியவோச்சத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க அதிவச்சனத்துடைய ஒரு கிராமட்டிக்கல் ஃபார்ம் தான் அது. நீ எனக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பேசணும், இவன் நல்லவன்னு நீ சொல்லணும். நீ சொல்லிவிட்டா அதை கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு மேலே அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு மேலே அப்பலேட் அத்தாரிட்டி யாரும் கிடையாது. ஏன்னா நீ தான் முதல் தெய்வம். அத்தியவோச்சதி பக்தா பிரதமோ தெய்வியோ பிஷக்கு, இது முதல் அனுவாகத்தில் சொல்லிட்டு, அப்புறம் 10வது அனுவாகத்தில் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் பரமேஸ்வரன் 2 ரூபத்தில் இருக்கார். முக்கியமாக திருவங்காடுன்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், ஸ்வேதாரண்யம். ஸ்வேதாரண்ய யதாந்தக்காக வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகம் இருக்குது. ஆரண்ய காண்டத்தில் சொல்லும்போது ஸ்வேதாரண்யத்தை பற்றி ரெஃபர் பண்ணிருக்கார். அந்த திருவெண்காட்டில் அகோரமூர்த்தியாக இருக்கார் பரமேஸ்வரன். திருவெண்காடு தான் அங்கே சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுடைய குருவான பரமேஸ்வரேந்திர சரஸ்வதி சித்தி அடைஞ்ச இடம் திருவெண்காடு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராளுடைய மறுரூபமாக தோன்றினவாள் சிவன் சார். அதனால் பல வருஷங்கள் மௌனமாக இருந்து தன் குருவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிருக்காள். திருவெண்காட்டில் இருந்து மௌனமாக இருந்து தபஸ் பண்ணிருக்காள், கைங்கரியம் பண்ணிருக்காள். அந்த திருவெண்காட்டில் இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்கு அகோரமூர்த்தின்னு பேர். கோரமாக இருக்கக்கூடியவர் கோரமூர்த்தி, கோரத்துக்கு ஆப்போசிட் அகோரம். நீ அகோரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தோடு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணோம். கோரமான உன் ரூபம், கோபத்தோடு இருக்க ரூபம் ஆனால் எங்களால் தாங்க முடியாது. என்னையோ என் பத்னியையோ என் குழந்தைகளையோ என் கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடு முதலிய கால்நடைகளையோ யாரையுமே உன்னுடைய கோபம் வந்து பாதிக்கப்படாது. மானஸ்தோகேதன கேமான ஆகுஷிமானோ கோஷுமானோ அஸ்வேஷுரீரிஷா வீரான்மானோ ருத்ரபாமிதோ வதீர் ஹவிஷ்மந்தோ நமசா விதேமதே அப்படின்னு வேதம் போய் பிரார்த்திக்கிறது. இது நித்தியம் பிரார்த்தனை பண்ணோங்கிறதுனால ருத்ரம் முழுக்க இவர் சொல்கிறாரோ இல்லையோ, நித்தியம் இந்த வார்த்தைகள் இந்த ரிக்குகளையாவது சொல்லணுங்கிறதுனால பெரியவாழ்லாம் சம்பிரதாயத்தில் எப்படி வச்சானா, விபூதியை குழைக்கிற போது இந்த மந்திரத்தை சொல்லியிருக்கார். விபூதியை குழைக்கிற போது இந்த மந்திரத்தை சொல்லி திரைம்பக மந்திரத்தால் தரிக்கணும். குழைக்கிற போது மானஸ்தோகேதனகே மான ஆகுஷிமானோ கோஷுமானோ அஸ்வேஷுரீரிஷா வீரான்மானோ ருத்ரபாமிதோ வதீர் ஹவிஷ்மந்தோ நமசா விதேமதே. அப்புறம் திரைம்பக மந்திரத்தை சொல்லி திரைம்பகம் கஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷீயமாமிருதாத். இந்த திரைம்பக மந்திரம் ருத்ரத்துடைய பாகம் இல்லை. தம்போஜம்பே ததாமி, அதோட ருத்ரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. சம்பிரதாயத்தில் திரைம்பக மந்திரத்தையும் சேர்த்து ரிக்வேதத்துலேருந்து தமுஷ்டிகைன்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் ரிக்வேத மந்திரங்கள். அதனால் வேதம் முழுக்க முடிகிற மட்டும் சொல்லி தர மாட்டேன்னு விட்டார் எங்கள் வேதகுரு. யஜுர்வேதம் ஸ்வசாக, யஜுர்வேதம் முடிக்காமல் வேறு வேதத்துக்கு போகக்கூடாது. தமுஷ்டிகையெல்லாம் இதெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் 82% முடிச்சப்பறம் தான் படிக்கணும். தமுஷ்டிகை யஜுர்வேதிகளாக இருக்கிறவா, ரிக்வேதிகளாக இருக்கவா படிச்சுடலாம். ரிக்வேதிகளாக இருக்கிறவா இந்த ருத்ரத்தையே படிக்க முடியாது. ரிக்வேதம் முடிச்சப்பறம் தான் இந்த யஜுர்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு வர முடியும். அவாவா ஸ்வசாக்கையை முடிக்காமல் வேறு சாக்கைக்கு போகக்கூடாது. அந்த திரைம்பக மந்திரம் ரொம்ப அழகான மந்திரமாக இருக்குது. சுகந்திம் புஷ்டி வர்தனம்னு நறுமணம் கமழும்படியான திவ்ய ரூபத்தோடு பரமேஸ்வரன் இருக்கார். புஷ்டியை விருத்தி பண்ணக்கூடியவராக இருக்கார், முக்கண்ணனாக இருக்கார். திரைம்பகம் கஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டி வர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷீயமாமிருதாத். வெள்ளரிப்பழ மோட்சம்னு பேர். உருவாருக்கம்ங்கிறது வெள்ளரிப்பழம். பாக்கி பழங்களெல்லாம் பழுத்து விடுத்துனாக்க மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துடும். இது என்ன ஆகுது, இது ஒரு கொடியில் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது வெள்ளரிப்பழம். அது நன்னா பழுத்த உடனே இது ஒன்றும் கொடியிலேருந்து விழலை, கொடி இதுலேருந்து விலகி போயிடுறது. அந்த மாதிரி மிருத்யு என்ன கண்டு விலகி போகணும் அப்படின்னு வேத மந்திரம் பிரார்த்திக்கிறது.
பழுத்த பழமாக இருந்துவிட்டாருன்னா அப்புறம் மிருத்துவுக்கு நம்மகிட்ட வேலை இல்லை. எப்படி சிசிர ருத்துவில் மாசி பங்குனி 2 மாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகளெல்லாம் கீழே விழும், உதிர்ந்து போயிடும். காஞ்ச இலை உதிர்ந்து போகிற மாதிரி மிருத்யு என்னை விட்டு விலகி போகட்டும். அப்பேது மிருத்யுரமிருதம் ஆகன் வைவஸ்வதோ நோ அபயங்கிருணோது பர்ணம் வனஸ்பதேரிவாபினஷீயதாகம் ரயிஸ்வச்சதாம் நச்சீபதிகி பரம் மிருத்யோ அனுபரேகி பந்தாம் யஸ்தே ஸ்வயிதரோ தேவஞானாத் சக்ஷுஷ்மதே ஷின்வதே தே ப்ரவீமிமானः பிரஜாகம் ரீரிஷோ மோத வீரான். இது தைத்திரு உபனிஷத்தில் 4ஆம் பிரஷ்னத்தில் வரக்கூடிய மந்திரமாக இருக்குது. அதனால் மிருத்யுஞ்சயனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் காட்டில் போகக்கூடிய சமயத்தில் உனக்கு மிருத்யு பயம் ஏற்படாதபடி, வைத்தியநாதனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உனக்கு வைத்தியநாதனுடைய கைங்கரியம் தேவையில்லாதபடி ஆரோக்கியமாக உன்னை ரட்சிக்கணும். ராமா மயார்ச்சிதா தேவகணாக சிவாதேகா மகர்ஷயோ பூத மகாசுரோரகாக. ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தேன், ராமாயணம் சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு ஒரு 4 பக்கத்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டா ஒரு அம்மா, நீங்கள் ராமாயணம்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்கேன், நாங்கள் கேட்டுருக்கோம், நீங்கள் ஏன் சிவனை திருப்பி நடுவில் சிவனை கொண்டு பேசலைன்னு எனக்கு புரியல. அந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ சிவன்ட்டு துவேஷம் போல் இருக்குது. அந்த மாதிரி லெட்டருக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பதில் போடுறதுக்கே இல்லை, அதை மதிக்கிறதுக்கும் இல்லை. நானாக சொல்ல சிவத்வேஷம் அந்த அம்மா எழுத்துட்டா நான் என்ன பண்ண முடியும்? வால்மீகி ஸ்லோகம் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். வால்மீகினா போய் கேட்கணும், ஏன் நீங்கள் சிவனை பற்றி சொன்னேன்னு. வால்மீகி கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார்? கௌசல்யா சொன்னதை நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன், நானாக ஒன்றும் சொல்ல, எல்லாம் பிரத்யட்சமே தரிசித்தம், கண்ணுக்கு முன்னாடி யோகசக்தியில் தெரிஞ்சது, அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன். கௌசல்யா சொல்லியிருக்கார், கௌசல்யா போய் கேட்க வேண்டியதான், ஏன் நீ சிவனை போய் சொன்னேனாக்க வித்தியாசம் கிடையாது. திருப்பி ஹரிக்கும் அரனுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாதுங்கிறத எல்லா புராணங்களும் இதிகாசங்களும் சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் நமக்கு திருப்பி ரீட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். அதனால தான் இதை விடாமல் நிறுத்தி சொல்கிறது. மயார்ச்சிதா தேவகணா சிவாதேகா மகர்ஷயோ பூத மகாசுரோரகாக. ரிஷிகளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரிஷிகள்லாம் உன்னை ரட்சிக்கணும். ரிஷிகளுக்குள்ள முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டர் உனக்கு குருவாக இருக்கார். அவருடைய அனுகிரகம் விஸ்வாமித்தருடைய அனுகிரகம் இருந்துட்டு இதை தவிர மீது ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை ரட்சிக்கணும். மகர்ஷயோ பூத மகாசுரோரகாக. பெரிய மகாசுரகா அப்படின்னு சொன்னாக்க பெரிய தேவர்கள். அதே மாதிரி உரகாக பாம்புகள், ஆதிசேஷன் முதலிய சர்ப்பங்கள்லாம் அனந்தஸ்சாஸ்மி நாகானாம் அப்படின்னார் கீதையில். அந்த அனந்தனாக இருக்கக்கூடிய அவர் யார்? அவன் தான் லக்ஷ்மணன். ஆதிசேஷன் தான் லக்ஷ்மணன் வந்திருக்கார். உரகான்னு சொன்னாக்க பாம்புகளுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன், அவர் தான் லக்ஷ்மணன் வந்திருக்கார். லக்ஷ்மணன் தான் பின்னாடி கிருஷ்ணந்தாகானத்தில் முதல் சர்க்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறாருங்க. லக்ஷ்மணன் ரட்சிச்சார், ராமர் கூட இருந்து ரட்சிச்சார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அது மாதிரி லக்ஷ்மணன் கூட ரட்சிக்கணும். ஆதிசேஷனாக இருந்து ரட்சிக்கிறானோ இல்லையோ லக்ஷ்மணனாக இருந்து ரட்சிக்கணும். மகர்ஷயோ பூத மகாசுரோரகாக அபிப்பிரயாதஸ்ய வனம் சிராயத்தே ஹிதானி காங்ஷந்து திசராகவா. அபிப்பிரயாதஸ்ய காட்டுக்கு ரொம்ப நாள் கிளம்பி போகக்கூடிய உனக்கு ஹிதத்தெல்லாம் செய்யணும். பரமேஸ்வரனும் ரிஷிகளும் மகாதேவர்களும் அதே மாதிரி பாம்புகள்லாம் ஆதிசேஷன் முதலிய சர்ப்பங்களெல்லாம் திசைகளெல்லாம் உனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு திக்கிலையும் தேவதைகள்லாம் இருக்கா. அந்த திக் தேவதைகளெல்லாம் நமக்கு ரட்சிக்கணும்னு சொல்லி திக் உபஸ்தானம்னு பேர். வேதத்தில் ஒரு அணுவாக்கம், அது 2 அணுவாக்கம் மொத்தம், துருவோபஸ்தானம்னு பேர். அதில் 2வது அணுவாக்கமானது திக் உபஸ்தானமாக இருக்குது. நம பிராச்சி திசேயாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாப்யஸ்ச நமோ நமோ தட்சிணாயை திசே யாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாப்யஸ்ச நமோ நம பிரதீச்சை திசே யாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாப்யஸ்ச நமோ நம உதீச்சை திசே யாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாப்யஸ்ச நமோ நம ஊர்ध्वायै திசே யாச்ச தேவதா ஏதஸ்யாம் பிரதிவசந்தேதாப்யஸ்ச नमो नमोधरायै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो वान्तरायै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नगे नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतगे नमो विष्णवे मृगते करोमि ओम शांति शांति शांति. இது சாந்தி, அந்த பிரஷ்னத்துக்கு சாந்தி. அதனால் முன்னாடி உடனே சொல்லணும், பூர்த்தியதையும் சொல்லணும். அந்த மாதிரி
ஒவ்வொரு திக்கிலையும் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள்லாம் ரட்சிக்கணும். கங்கையும் யமுனையும் சேரக்கூடிய இடத்துல அந்த சங்கமத்தில் ரிஷிகள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்க அந்த ரிஷிகள்லாம் எனக்கு தீர்க்கமான ஆயுசை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும், பிரசன்னமான சித்தத்தோடு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வேதம் பிரார்த்திச்சுது. அந்த வேதத்துடைய சாரத்தை என்ன விட்டாள், திக்கை பின்னாடி சொன்னால் ரிஷிகளை முதல்ல சொல்லிவிட்டாள். திக்குகளை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ரிஷிகளை சொல்லிட்டு வேதம். இங்கே மகர்ஷயோ பூத மகாசுரோபகாக அபிப்பிரயாத்தஸ்ய வனம் சிராயதே ஹிதானி காங்ஷந்து திசश्च ராகவா இதீவ சாஸ்ரு பிரதிபூர்ணலோச்சனா சமாப்ய ச ஸ்வஸ்தயனம் யதா விதி பிரதட்சிணஞ்சைவ சகார ராகவம் புனః புனశ్చాபி நிபீட்ய சஸ்வஜே. கண்ணும் கண்ணீருமா இப்படி ஸ்வஸ்தயனத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு ராமனை பிரதட்சிணம் பண்ணாலாம். இதை மாத்திரம் கேட்டுடுவோம். எங்கள் பெரியவா தீட்சிவாள் சொல்லுவா, வேடிக்கையாக சொல்லுவா. ஆற்றுக்கு போன உடனே என்னை பிரதட்சணம் பண்ணுன்னு அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்லுவேன். என்ன ராமாயணத்தை கௌசல்ய பிரதட்சணம் பண்ணான்னு இருக்குது. சில அதை விட அவனை விட ஒரு பெரிய அசத்துவத்தை உண்டு. என்ன மாத்திரம் பிரதட்சணம் பண்ணால் போராதுமன் பிரதட்சிணம் செய்வ சகார ராகவம் புனః புனశ్చాபி நிபீட்ய சஸ்வஜேகே. இது பிரதட்சணம்னா நாம் சுவாமி பிரதட்சணம் பண்ணுற மாதிரி கௌசல்ய ராமனை பிரதட்சணம் பண்ணான்னு அர்த்தம் இல்லை. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எல்லா ராத்திரியும் கல்யாணம் பண்ணுறோம். கல்யாணத்தில் பச்சைப்படி சுற்றுறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது. இந்த பச்சைப்படி சுற்றுறவா எப்போதுமே பொண்ணு மாப்பிள்ளையை விட வயசில் பெரியவா தான் பச்சைப்படி. அக்கா 10ஆம் கிளாஸ் 12ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணை போய் பச்சைப்படி சுற்ற சொல்ல போகிறது இல்லை. வயசானவாள் தான் பச்சைப்படி சுற்றுறா. சுற்றி விட்டு அப்படி பிரதட்சணமாக தானே வரா. அதாவது திருஷ்டி சுற்றி போடுறதுன்னு அர்த்தம். இந்த பச்சைப்படி சுற்றுறது திருஷ்டி சுற்றி போடுறது. அந்த மாதிரி ராமனுக்கு திருஷ்டி சுற்றி போடக்கூடிய ரீதியில் பிரதட்சிணஞ்சைவ சகார ராகவம் புனః புனశ్చాபி நிபீட்ய சஸ்வஜே ததா து தேவ்யா சகிருத பிரதட்சிணः நிபீட்ய மாதுः சரணோ புனః புனः ஜகாம சீதா நிலையம் மகாயசாः சராகவः பிரஜ்வலிதஸ்வயா ஸ்ரீயः. தாயார் இப்படி பிரதட்சணம் பண்ண உடனே என்ன பண்ணாலாம், திரும்பி அம்மாவை போய் பிரதட்சணம் பண்ண விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். சுவாமி நிபீட்ய மாதுः சரணோ புனః புனः. இங்கேருந்து கௌசல்யா தேவிடத்துலேருந்து உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு சீதையுடைய இடத்துல சீதையுடைய அந்தப்புறத்துக்கு வராள். ஜகாம சீதா நிலையம் மகாயசாக சராகவக பிரஜ்வலிதஸ்வயா ஸ்ரீயா. தனக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய காந்தியோட அப்படியே முகம் தேஜஸாக இருக்குது. அப்படி வராள், நேர சீதை இடத்துல வராள். 25வது சர்க்கம் கௌசல்யா ஸ்வஸ்திகனம் இதோடு பூர்த்தியாகிறது. கிருதஸ்வஸ்திகனோ மாத்ரா தர்மிஷ்டே வர்த்மனி ஸ்திதா 26வது முதல் ஸ்லோகம் சொல்கிறாள். அப்படி கௌசல்யா தேவி மங்களாசாசனம் பண்ணி தர்ம மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபு சீதை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தாள். அபிஜ்ஞாராஜதர்மாணாம் ராஜபுத்திரம் பிரதீக்ஷதே தேவகாரியம் ஸ்வயம் கிருத்வா கிருதஜ்ஞா ஹிருஷ்டச்சேதனா அபிஜ்ஞாராஜதர்மாணாம் ராஜபுத்திரம் பிரதீக்ஷதே. தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆராதனை பண்ணிவிட்டு செய்வின்றி மறவாமல் இருக்கக்கூடிய சீதை, ராஜதர்மங்கள்லாம் நன்னா தெரிஞ்சுங்க சீதை ராஜகுமாரனாக இருக்கக்கூடிய ராமர் வரப்போறார்னு காத்துன்னு இருக்காள். சீதை பக்கத்தில் வந்த உடனே சுவாமிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய துக்கத்தை மறைக்க முடியலையாம். தாம் திருஷ்ட்வா சகி தர்மாத்மா நசாக மனோகதம் தம் சோகம் ராகவசோடும் தத்தோ விவருத்ததாங்கதா. அது மட்டும் மறைஞ்சிருந்தது சோகம். சீதையை பார்த்த உடனே சோகம் வெளிப்பட்டு கொடுத்து. இது வேற ஒரு விதமாகவும் தெரிஞ்சுக்கணும். சுத்த பிரம்மம் ராமன். அந்த பிரம்மத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மாயா சக்தி தான் சீதை. மாயா சக்தி சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிற மட்டும் சுத்த பிரம்மா இருக்கிற மட்டும் அதுக்கு சோகம் கிடையாது, ஆனந்தம் கிடையாது. எல்லாம் ஒரே. சோகம் கிடையாது, சுகம் கிடையாது. ஆனந்தம் உண்டு, சுகம் வேறு, ஆனந்தம் வேறு. சுகங்கிறது ப்ரெஷர், ஆனந்தங்கிறது பிளிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டசி. அது வேறு லெவலில் இருக்கிறது தான் ஆனந்தம். ஒரே ஆனந்தகரமாக தான் இருக்கும் பிரம்மம். அதுக்கு சோக சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனால் மாயா சம்பந்தம் வந்தால் தான் சோகம். சீதை இடத்துல வர மட்டும் அது மட்டும் முகமானது கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தது. நீ காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்கிற போது மாற்றமே இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் சீதையிட்ட வந்த உடனே தம் சோகம் ராகவசோடும் தத்தோ விவருத்ததாங்கதா. பல ஸ்லோகங்களால் மாறி பேருக்கு சந்தர்ப்பத்தை பல ஸ்லோகங்களாக இன்ஃபர் பண்ணிட்டு சீதை கேட்குறேன். ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ராமாயணம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரவச்சனகர்த்தா அவர் 108வது முறையாக ராமாயணம் சொல்ல போகிறார். நோட்டீஸ் போட்டிருக்கா. அந்த பத்திரிக்கை எடுத்துட்டு பழங்கள் வெத்தலை பார்க்க பழங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பெரியவாழ்கிட்ட மகாபெரியவாழ்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணார்.
பெரியவா அந்த பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தா, யார் கண்ணுக்கும் தென்படாத விஷயங்கள்லாம் பெரியவா கண்ணுக்கு தான் தென்படும். அவர் மேலே அந்த பிரவச்சனகர்த்தா மேலே ஒன்றும் மிஸ்டேக் இல்லை. இந்த பத்திரிகை போட்டப்ப இவர் என்ன பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போகிறார, யாரோ ஒருத்தர் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கா. அந்த பிரிண்ட் பண்ணுற போது என்ன பண்ணிவிட்டா, இவருடைய பேரை கொஞ்சம் பெரிய ஃபாண்ட்டில் போட்டு ராமாயணத்தை அதை விட கொஞ்சம் சின்ன ஃபாண்ட்டில் போட்டுவிட்டா. ராமாயணம் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் வாட் எவர் தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர், ராமாயணம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் தி மால். அது மறக்கவே கூடாது. ராமாயணம் தான் மூலம், அதுக்கு அடிபடிஞ்சு தான் சொல்லக்கூடியவா எல்லோரும் ராமாயணத்துக்கு கீழே தான் இருந்தாகணும். அவர் ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான எண்ணத்தோடு போகலை. அதை பிரிண்ட் பண்ணவா ஏதோ அது மாதிரி பண்ணிவிட்டா போகிறதுக்கு. பெரியவா அதை டைரெக்டாக சுட்டி காட்டாமல், நீ எத்தனை நாளாக ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா. 40 வருஷமாக ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன். 108வது ராமாயணம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் தான். 40 வருஷமாக ராமாயணம் சொல்கிறேன், 108வது முறையாக ராமாயணம் சொல்ல போகிறேன். இப்போ ராமாயணத்தை தான் கரைச்சி குடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லு. பெரியவா இப்படி ஆரம்பித்தாலே எங்கேயோ போய் முடிய போகிறதுன்னு அர்த்தம். எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான். பெரியவா ராமருடைய கொடையில் எத்தனை கம்பி இருந்ததுன்னு கேட்டார். இது என்ன கேள்வி? இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய கொடை, எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கொடை 2 கொடை ஏதோ இருக்குது. ஒரு மழைக்கு ஒன்றுனா எங்கேயாவது மாட்டி வச்சுருப்போம், எடுப்போம். அந்த கொடையில் எத்தனை கம்பி இருக்குதுன்னு கேட்டால் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆற்றுல போய் இப்போ இந்த உபன்யாசம் கேட்டுப்போனால் ராத்திரி போனால் போய் ஆற்றுல போய் எண்ணி பார்க்கலாமே தவிர, அந்த கொடையை விரித்து எத்தனை கம்பி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமே தவிர, திடீர்னு இப்படி கேட்டாக்க எத்தனை கம்பின்னு நம்ம கவுண்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் ராமருடைய கொடையில் எத்தனை கம்பின்னு கேட்டால், ஏதோ ராமாயணம் சொல்கிறவாட சீதா கல்யாணம் சொல்லுங்கோ, பாதுகாப்பு சொல்லுங்க, அங்குலி பிரதானம் சொல்லுங்கனாக்க ரொம்ப நாள் சொன்ன அனுபவம் இருந்து ஈஸ்வர கிருப்பை இருந்தால் சொல்லிடலாம். ஈஸ்வர கிருப்பை இல்லைன்னா சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணுங்கிற ஸ்லோகம் கூட டக்குன்னு ஞாபகம் வராது. அதனால் ஈஸ்வர கிருப்பை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏதோ கதையை சொல்லுன்னா சொல்லிட்டு போகலாம். திடீர்னு ராமருடைய கொடையில் எத்தனை கம்பி அப்படின்னு கேட்டால் பெரியவா. இவர் கொஞ்சம் கை மதத்திருந்து பேசாமல், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பேசாமல் இருந்தார். மடத்துலேருந்து ராமாயண புஸ்தகம் கொண்டு வாங்க பெரியவா. ராமாயண புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்தார். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, ராவனுடைய கொடையில் அதே நம்பர் ஆஃப் கம்பி தான். ராமனுடைய கொடையில் எத்தனை கம்பியோ அத்தனை கம்பி தான் ராவனுடைய கொடையிலையும். அது ஆரண்ய காண்டத்தில் 67வது சர்க்கமோ என்னமோ அங்கே சொல்கிறேன். ஆனால் ராவனுடைய கொடையில் எத்தனை கம்பின்னு கேட்கல பெரியவா. கேள்வி அப்படி இல்லை. ஏன்னா ராமாயணம் சொல்கிறவாளுக்கு ராமனுடைய ஸ்மரணம் தான் முக்கியமாக இருக்கணும், ராவண ஸ்மரணமாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால ராமருடைய கொடையில் எத்தனை கம்பின்னு கேட்டாள். புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்தாள். இந்த அயோத்தியா காண்டத்தில் கௌசல்யா ஸ்வஸ்தியனம் முடிஞ்சப்புறம் சீதையிட்ட போகிறாரே சுவாமி, அங்கே ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது பாரு அப்படின்னார். 26வது ஸ்லோகம் அயோத்தியா காண்டத்தில் 10வது ஸ்லோகம். நதே சதசதாக்கேனே ஜலபேன நிபேன ச ஆவிருதம் வதனம் வல்கு சத்ரேனாபி விராஜதே. பேனம்னு சொன்னாக்க நுரையை போல் ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கான் கம்பி. அது மாதிரி 100 கம்பிகள் இருக்கான் ராமனுடைய கொடையில். நத்தே சதசதாக்கேன ஜலபேன நிபேன ச ஆவிருத்தம் வதனம் வல்கு சத்ரேனாபி விராஜதே. அதாவது எங்கள் மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு பெரியவா சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பாடம், இன்டைரக்டாக சொல்லிக் கொடுத்த பாடம். ராமாயணம் படிக்கிற போது சொல்கிற போது மெக்கானிக்கலாக கண்ணு பார்க்குறது வாய் படிக்கிறது படிச்சுட்டு போகாத, மனசை முழுக்க அந்த அர்ப்பணம் பண்ணி பாராயணம் பண்ணோம். அப்போ தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் அங்கே நிற்கும், மனசில் நிற்கும். இல்லைன்னா என்ன படிச்சோன்னே தெரியாது. இவர் மாட்டில் படிச்சிருக்கா, சர்க்கமாக போயிட்டுருக்கு. தீபாராதனை முடிஞ்சது இப்போ மாத்தியானம் பண்ணினா சாப்பிட்டார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அது கவனம் முழுக்க அதில் இருக்கணும். நதே சதசதாக்கேனே ஜலபேன நிபேன ச ஆவிருத்தம் வதனம் வல்கு சத்ரேனாபி விராஜதேகே व्यजनाभ्याञ्च मुख्याभ्याम. அடுத்த ஸ்லோகம். व्यजनाभ्याञ्च मुख्याभ्याम शतपत्र निभेक्षणं कथं न बीज्यते न तवाननु चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां बीज्यते न तवाननु. व्यजनம்ங்கிறது விசிறி. விசிறி படபடேர்னு விசிறி இருக்கு போல் இருக்குது. ராஜாக்களுக்கு அந்த மாதிரி விசிறி இருக்கும் போல் இருக்குது. அந்த விசிறியில் சந்திரனை போல வெள்ளையாக இருக்குது, ஹம்சத்தை போல வெள்ளையாக இருக்குது. சந்திரஹம்ச பிரகாஷாபியாம் பீஜ்யத்தே நதவானனம். 2 பக்கத்துலேயும் 2 விசிறி எடுத்து விசிறிட்டு வருவாளே, ஆட்கள்லாம் வருவாளே. இந்த முகம் எப்படி இருக்குனாக்க, இங்கே பாரு முன்னாடி 100 கம்பி இருக்கக்கூடிய கொடையேஷன் தான் 10வது ஸ்லோகத்தில். 11வது ஸ்லோகத்தில் 100 தலங்களோடு இருக்கக்கூடிய தாமரேஷன் தான். சதபத்திர நிபேக்ஷணம். 100 பெட்டல்ஸ் இருக்கக்கூடிய தாமரையை போல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய முகத்தை 2 பக்கத்தையும் விசிறி விசிறி வருவாளே, அந்த விசிறியை காணறதுக்கு இல்லையே.
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिवेक्षणुः चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां विज्यते न तवाननुः वाग्मिनः मन्दिनश्चैव प्रकृष्टास्ते नरर्षभाः स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते मंगளைः सूतमागदाः. வந்திகள் சூதர்கள் மாகதர்கள் 3 பேரும் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டா. 12வது ஸ்லோகத்தில் 3 பேரும் ரெஃபர் பண்ணிருக்கா. நன்னா வாக்விலாசம் கொண்டவர்கள், நன்னா பேசக்கூடியவர்கள், அவள்லாம் ஸ்தோத்திரம் என்று வருவாள். ராஜா வராருன்னு சொன்னாக்கா, அதுவும் ராஜா யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கும். இன்றைக்கி தான் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம், அப்படி தான் தீர்மானமாயிருக்கு. அந்த நாள் இன்னும் முடியலை, நமக்கு தான் 3-4 நாள் ஆகிடுத்தே தவிர அந்த ஒரே நாளில் தான் நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். அதனால் வாக்மினகா வந்தினச்சைவ பிரகிஷ்டாஸ்தே நரர்ஷபா ஸ்துவந்தோ நாத்ர துஷ்யந்தே மங்களைகி சூதமாகதாக. மங்களகரமான வாக்கால வந்திகளும் சூதர்களும் மாகதர்களும் உங்களை ஸ்தோத்திரம் என்று வருவாளே, அந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு இல்லையே. அது மாத்திரமில்லை, சர்வாக பிரகிருத்தைய சர்வாக, பிரகிருத்தின்னு சொன்னாக்க பிரஜைகள்னு அர்த்தம். அந்த பிரஜைகளெல்லாம் சேனயச்ச விபூஷிதாக துவாம் அனுவிரஜித்தும் நேச்சந்தி பௌரஜானபதாஸ்ததா. ஊர் ஜனங்களெல்லாம் உங்கள் பின்னாடி வருவாள், ஆயிரக்கணக்காக வருவாள். அவள்லாம் யாரும் வரதாக தெரியலையே. அது மாத்திரமில்லை, சதுர்பிகி ரொம்ப வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய குதிரைகள். சதுர்பிகி வேக சம்பன்னைகி ஹயைகி காஞ்சனபூஷணைகி முக்கியம் புஷ்யரதம் யுக்தம் கச்சித்தே நகச்சதி தேக்ரதா. அந்த மாதிரி ரத்தத்தில் 4 குதிரைகள், விளவிளேன்னு இருக்கக்கூடிய குதிரைகள், வேகமாக போகக்கூடிய குதிரைகள்லாம் பூட்டப்பட்ட ரதம் இருக்குமே, அந்த ரதம் உங்களுக்கு முன்னாடி போகுமே, அந்த ரதம் காணுமே. அது மாத்திரம் இல்லை, கச்சின்ன ஹஸ்தி ஸ்ரீமான் தவலக்ஷண பூஜிதா பிரயாணே லக்ஷ்யத்தே வீர கிருஷ்ணமேகிரிப்பிரபா. யானை பெரிய கம்பீரமான யானை. இது கிருஷ்ணமேகம்னு சொன்னால் கருப்பாக இருக்கக்கூடிய கார்மேகம். இந்த கார்மேகத்தை போல கருப்பாக, மலையை போல ஆகிருதியில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய யானை. அந்த யானையானது ஹஸ்தின்னு சொல்லக்கூடிய யானையானது நஹஸ்தி லக்ஷ்யத்தே ஸ்ரீமான் தவலக்ஷண பூஜிதா. உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த யானை மேலே வருவீர, அந்த யானையை காணறதுக்கு இல்லையே. நல்லா சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய சமயம், யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய காலத்தில் உங்களுக்கு முகத்தில் ஒன்றும் சந்தோஷமே தெரியலையே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு முள்ள கேட்டாள் சீதை. சுவாமி உடனே, அம்மா தேவி தத்ர பவான் ஸ்தாதா பிரவ்ராஜயதி மாம் வனம். எங்கள் அப்பா காட்டுக்கு போகணும்னான்னு சொல்லியிருக்கா. சீதே மகாகுலீனாசி தர்மஜே தர்மச்சாரிணிஹி. நீ ரொம்ப உயர்ந்த குலத்தில் வந்து பிறந்தவள், தர்மம் தெரிஞ்சவள், தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடியவள். அதனால் நீ சரியான ஒரு பாவத்தில் புரிஞ்சுப்பேங்கிற நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன். நான் காட்டு கிளம்பணும், எங்கள் அப்பா உத்தரவு போட்டிருக்கார், பரதனுக்கு ராஜ்யம், நான் 14 வருஷம் மறுவுரு தெரிவித்து ஜடை பூந்து வனவாசத்தை மேற்கொள்ளணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்கார். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலாங்கிறதுக்காக வந்தேன். ரொம்ப கேஷுவலாக, ஏதோ கடத்தலுக்கு போய் ஒரு சாமான் வாண்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வர மாதிரி கேஷுவலாக சொல்லிவிட்டாள். சோகம் துவாம் ஆகதோ திருஷ்டும் பிரஸ்திதோ தண்டகம் வனுகு பரதஸ்ய சமீபேது நாகம் கத்ய கதாச்சன ரித்தியுக்தாகி புருஷாக ந சகந்தே பரஸ்தவுகு தஸ்மான்னதே குணாः கத்யாக பரதஸ்ய அக்ரதோ மம. நான் காட்டுக்கு போயிருக்கிற போது பரதன்ட்டு போய் என் புருஷன் இருந்தார்னா அப்படி இருப்பார் இப்படி இருப்பார்னு என்னுடைய குணங்களை போய் பரதனுக்கு முன்னாடி சொல்லாத. மனுஷ சுபாவம் எப்படின்னாக்க, ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர் வேற ஒருத்தரை பற்றி புகழ்ந்து பேசினா அவளுக்கு பிடிக்காது. ரித்தியுக்தாகி புருஷாக, ரித்திங்கிறது ப்ராஸ்பரிட்டி. ரித்தியுக்தாகி புருஷாக நசகந்தே பரஸ்தவம், வேற ஒருத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணா பொறுக்காது. அதனால் என்னுடைய குணங்களை போய் வரலன்ட்டு சொல்லாதே. அது மாத்திரமில்லை, பந்தனீயாஸ்த்வயா நித்யம் யாசேஷாக மம மாதரः ஸ்நேக பிரணய சம்போகைஹி
சமாகி மம மாதரஹ. கௌசல்ய, சுமித்ரை, கைகேயி 3 பேரையும் தினம் நீ விடாமல் காத்தாலும் எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணோம். தாயாரா நினச்சி 3 பேர் நமஸ்காரம் பண்ணோம். கைகேயி வரங்க விட்டுவிட்டாலே, அதனால தானே நம்ம புருஷன் போய் காட்டில் போய் கஷ்டப்படும்படியாக இருக்குதுன்னு நினச்சி கைகேயிட்ட ஒரு மாற்று குறைச்சலாக நினச்சிடாதே. ஸ்நேகத்தால், பிரியத்தால், எல்லா கௌரவத்தாலையும் 3 பேருக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஸ்நேக பிரணய சம்போகைஹி சமாகி மம மாதரஹ பிராத்ருபுத்திர சமூச்சாபி திரஷ்டவ்யௌச்ச விசேஷதः त्वया பரதசத்ருக்னு பிராணிகி பிரியதரௌ மமஹ. பிராதாவை போல, பிள்ளையை போல பரதனையும் சத்ருக்னையும் பாவிக்கணும். இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு சுவாமி சொல்லி முடித்த உடனே சீதைக்கு பிரியத்தால் கோபம் வந்ததுங்கிறார் வால்மீகி. ஏவமுக்தா து வைதேகி பிரணயாதேவ சங்குருத்தா பர்த்தாரம் இதமப்ரவீத். பிரணயாதேவ, கோபம் வாஸ்தவத்தில் கோபம் இல்லை, பிரியம் மிகுந்து போனதுனால வந்த கோபம். பிரணயாதேவ சங்குருத்தா இதம் வசனமப்ரவீத். ஆர்யபுத்திர பிதா மாதா பிராதா புத்திரஸ்ததா ஸ்னுஷா ஸ்வானி புண்ணியானி புஞ்சானாஹ ஸ்வம் ஸ்வம் பாக்யம் உபாசதே பர்த்துகு பாக்யம் து பார்யைகா பிராப்னோதி புருஷர்ஷப அத்தச்சைவாகமாதிஷ்டா வனே வஸ்தவ்யமித்யபி. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை. அப்பாவோ அம்மாவோ கூட பிறந்தவர்களோ பாக்கி யாராக இருந்தாலும் பிள்ளையோ மாட்டு பொண்ணோ எல்லாரும் அவளுடைய பாக்கியத்தை தான் அனுபவிப்பா. ஒரு புருஷனுடைய பாக்கியத்தில் ஒரு சின்ன பங்கு தான் அவள் அந்த பங்கெடுத்துக்க முடியும். புருஷனுடைய பாக்கியத்தில் நல்லதையோ கெட்டதோ, சௌபாகியமோ தௌர்பாகியமோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பூர்ணமாக பங்கு கொள்ளக்கூடியவர் பத்னி ஒருவள் தான். அதனால் நீங்கள் காட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் நானும் காட்டுக்கு வரணும் தீர்மானமாக இருக்கேன். அத்தச்சைவாகமாதிஷ்டா வனே வஸ்தவ்யமித்யபீகி. எதித்வம் பிரஸ்திதோ துர்கம் வனம் அஜ்ஜீவ ராகவ அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகான். இந்த அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமிங்கிறது சீதையும் சொல்கிறா. லக்ஷ்மண் வாக்கால் பின்னாடி 31ஆம் சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மணும் சொல்ல போகிறேன். அங்கே பந்தானம் அனுதர்ஷங்கிற லக்ஷ்மணன் சொல்கிற போது நான் வழிகாட்டின்னு பின்னாடி போவேங்கிற. நான் போகக்கூடிய வழியில் இருக்கக்கூடிய முள்ளு கல் எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி பாதையை சுத்தம் பண்ணிட்டு பின்னாடி போகிறேங்கிறாள் சீதை. அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகான்னு. நினச்சி பாருங்க, சீதைக்கு என்ன காட்டில் போய் முள்ளை தான் கிளியர் பண்ணி தினம் பழக்கமாக என்ன வேறு தினம் இந்த கைங்கரியமாக பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த பிரியமானது ராமன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரியம் அப்படி பேசும்படியாக செய்கிறது. நதே துக்கம் கரிஷ்யாமி நிவசந்தி துவயாசகே. நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சிரமத்தை கொடுக்க மாட்டேன். நான் கூட காட்டில் வந்தால் காட்டில் நம்மையே நாம் ரட்சிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. பத்தினியை சேர்த்து ரட்சிக்கணும்னா பெரிய கஷ்டமாக போயிடுமே. நீங்கள் கவலைப்படப்படாது. என்னால் உங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் வராது. அது மாத்திரமில்லை, போக்ஷே புக்தவதித்வயி. இது சொல்லணுமா? நீங்கள் சாப்பிட்டப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேங்கிற. போக்ஷே புக்தவதித்வயி. நம்ம தாயார் காலம் மட்டும் அப்படி தானே இருந்தது. புருஷனுக்கு போஜனம் பண்ணி வச்சப்புறம் தான் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் சாப்பிடுவா. இது எத்தனையோ தலைமுறையாக அப்படி தான் வந்திருக்கு. 20ஆவது நூற்றாண்டு முடிகிற மட்டும் கூட கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருந்திருக்கு. இது போய் திரேதாயுகத்தை போய் போக்ஷே புக்தவதித்வயி நதே துக்கம் கரிஷ்யாமி நிவசந்தி துவயாசக. நான் போக்ஷே புக்தவதித்வயின்னு சொல்லுவான். என்ன அயோத்தியில் இருக்கிற போது சமைக்காரெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா. கரெக்டாக டயத்துக்கு இலையை போட்டுவிடுவா, சாப்பாடு போட்டுவிடுவா. பஞ்சபட்ச பரமார்த்தங்கள் தான் இருக்கும். அதனால் ராமருக்கு போட்டப்புறம் இவ சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ப்ராக்டிக்கலாக அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். காட்டில் போனால் அங்கே ஒன்றும் டைமிங் கிடையாது. மத்தியானம் 12 மணிக்கு சாப்பாடு போட போகிறாரு, ஏதாவது கேரண்டி உண்டா? ஒரு நாளைக்கு ஆகாரம் கிடைக்கலாம், கிடைக்காமல் இருக்கலாம். சேர்ந்தாப்புல சில நாட்கள் ஆகாரமே கிடைக்காமல் இருக்கலாம். அங்கே இருக்கக்கூடிய கிழங்குகளோ பழங்களோ அதான் ஆகாரம். 3 நாளாக சாப்பிட்லேங்கிறதுனால நான் அவசரப்பட்டு சாப்பிட மாட்டேன். போக்ஷே புக்தவதித்வயி. அது மாத்திரமில்லை, சுகம் விவத்ஸ்யாமி வனே யதைவ பவனே பிதுகு. அப்பாவுடைய கிரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி நான் சௌக்கியமாக வனத்தில் இருப்பேங்கிற. யதைவ பவனே பிதுகு. இந்த 27ஆவது சர்க்கம் நினைக்கிறேன். 27ஆவது சர்க்கத்தில் 2 முறை சொல்லிவிட்டேன். யதைவ பவனே பிதுகு. முன்னாடி பல ஸ்லோகங்கள் தாண்டி கடைசியில் அந்த சர்க்கம் முடிக்கக்கூடிய சமயத்தில் விவத்ஸ்யாமி யதா பிதுர் கிரகே.
திருப்பி திருப்பி அதே சொல்கிறேன். அப்பாவுடைய கிரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி நான் காட்டில் இருப்பேன். இதுக்கு 3-4 சுவாரஸ்யங்கள். எந்த ஸ்திரீயும், கல்யாணமான ஸ்திரீ பிறந்தாத்தில் போனால் பர்மனெண்ட்டாக அங்கே இருக்க போகிறது இல்லை. கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திரும்பி வந்துடுவோம். இவருடைய பர்மனெண்ட் ரெசிடென்ஸ் இங்கே உட்காந்தானே. அங்கே போனால் ஏதோ 10 நாள் இருக்கா, 15 நாள் இருக்கா, 1 மாதம் இருக்கா, வந்துவிட வேண்டியதுதான். அந்த மாதிரி காட்டில் போய் ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறதுலே திரும்பி வந்துட போகிறோம்னு ஒரு பாவம். பிறந்தாத்துல போனாக்க சிரமமாக தெரியாது. சில பேருக்கு அது மாதிரி அமையும். பிறந்தாத்துல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவர் ஏதோ ஜென்மாந்திரத்தில் ஒரு புண்ணியம் ரொம்ப சௌக்கியமாக வசதியாக இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் வாழ்க்கை போட்டுவிட்டா. இங்கே எல்லா சௌகரியமும் இருக்குது. பிறந்தாத்துல போனால் ஏதோ கஞ்சி தான் சாப்பிடும்படியாக இருக்குது. ஆனால் அந்த கஞ்சி சாப்பிட்டா கூட பிறந்தாத்துல அதுதான் சந்தோஷமாக இருக்கும். இவத்தில் புக்காத்தில் எல்லா விதமான போகங்களும் இருந்தாலும் கூட பிறந்தாத்தில் கஞ்சி சாப்பிட்றது தான் சௌக்கியமாக தோணும். அந்த மாதிரி காட்டில் போய் வெறும் கிழங்குகளையும் பழங்களையும் சாப்பிட்டுருந்தா கூட பிறந்தாத்தில் சாப்பிடக்கூடிய அன்னத்தை எப்படி ரொம்ப சுகமாக நினைப்பாளோ ஒரு ஸ்திரீ, அந்த மாதிரி நினைப்பேன்னு ஒரு தாத்பரியம். இன்னொன்றும் பிறந்தாத்துக்கு போனாக்க அங்கே காலம் ஓடி போயிடும். எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியும். பொண்ணு வந்துட்டு போனாக்க இப்போ தான் வந்தான்னு தோணுறது. அதுக்குள்ளே கிளம்புறேன்னு சொல்கிறாளே பொண்ணு அப்படின்னு. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வரும்போது இப்போ தான் வர மாதிரி இருக்கும். திரும்பி 1 மாதம் இருந்திருப்போம், 2 மாதம் இருந்திருப்போம், குழந்தைகளோடு வந்துருக்க. வெக்கேஷனில் சாதாரணமாக குழந்தைகள் பிறந்து விட்டுனா ஸ்கூலுக்கு வேறு ஆரம்பிச்சு கொடுத்துனா வெக்கேஷனில் தான் பிறந்து அதுக்கு போய்ட்டு வர முடியும். இந்த ஏப்ரல் மே அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான், ஜூனுக்குள்ளே தான் போயிட்டு வரணும். ஏன்னா அவன் அந்த 2 மாதம் அவர் சுயம் பார்க்க பண்ணி ஏதோ பண்ணிக்க வேண்டியது தான். இந்த குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வந்துட்டு போயிடுவா. அந்த காலத்தில் இப்போ அதுவும் பண்ண முடியல. ஏன்னா இவளுக்கும் லீவு கிடைக்கணுமே, 2 பேரும் வேலையாக இருக்கா. அந்த காலத்தில் ஸ்திரீ ஹோம் மேக்கராக மாத்திரம் இருக்கிறவங்க குழந்தைய அழைச்சிட்டு பிறந்தாத்தில் போய் 1 மாதம் இருந்துட்டு வருவா. சம்மர் வெக்கேஷனில் எழுந்துட்டு வருவா. இப்போ தானே வந்து அதுக்குள்ளே கிளம்புறாளே பொண்ணு அப்படின்னு தான் எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் தோணும். 1 மாதம் இருந்தாலும் 2 மாதம் இருந்தாலும் பிரசவத்துக்காக வந்து 4 மாதம் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக காலம் போகிற மாதிரி தான் தோணும். அந்த மாதிரி எதைவ பவனே பிதுகுன்னு சொன்னால் காட்டில் இருக்கக்கூடிய காலம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்துட்டேன்னா சீக்கிரமாக 14 வருஷம் 14 நிமிஷத்து போதும் ஓடி போய்டும்னு அர்த்தம். சுகம் விவத்ஸ்யாமி வனே யதைவ பவனே பிதுகு யஸ்த்வயா சகசஸ்வர்கः நிரயோ யஸ்த்வயா வினஹா. உங்களோட சேர்ந்துருக்கிறது தான் ஸ்வர்க்கம். உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறது தான் நரக்கம். எனக்கு வாஸ்தவத்தில் தனியாக ஒரு நரக்கம் கிடையாது. உங்களை விட்டு பிரிவுன்னு சொன்னால் அதான் நரக்கம். அனன்யபாவாம் அனுரக்த சேதசம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். வனே விவத்ஸ்யாமி சுதுர்கமம் மிருகாயுதம் வாரணவாரணீர்யுதம். பல மிருகங்கள் யானைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டில் பிரவேசம் பண்ண போகிறேன். வனே விவத்ஸ்யாமி யதா பிதுர்கிருகே. உங்களுடைய சரணத்தை மாத்திரம் தியானம் பண்ணிண்டு பாதவு உபஸ்பிருஷ்ய சம்யதா. உங்களுடைய சரணத்தை மாத்திரம் ஆராதிச்சுன்னு அங்கே சௌக்கியமாக இருக்க போகிறேன். அனன்யபாவாம் அனுரக்த சேதசம் त्वया विजुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्वमां साधु कुरुष्वयाचनां न ते मयातो गुरुता भविष्यति. உங்களை தவிர வேறு ஸ்மரணம் இல்லை. உங்களை விட்டு பிரிஞ்சால் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது, உயிரை தியாகம் பண்ணுறது நிச்சயத்தோடு இருக்கேன். அப்படி இருக்கக்கூடிய என்ன நீங்கள் காட்டுக்கூட அழைச்சின்னு போனோம். உங்களுக்கு என்னால் எந்த விதமான சிரமமும் ஏற்படாது. இப்படியெல்லாம் ஒரு சர்க்கம். இது எப்படின்னா ஒரு 5-6 சர்க்கம் இருக்குது. 26லேருந்து ஆரம்பித்து 30 மட்டும் 5 சர்க்கங்கள் சீதைக்கும் ராமனுக்கும் ஏற்பட்ட சம்பாதமாக இருக்குது. 31 தான் லக்ஷ்மண சுவாமி பேச போல. 30 மட்டும் 5 சர்க்கங்கள் சீதைக்கும் ராமனுக்கும் ஏற்பட்ட சம்பாதமாக இருக்குது. சுவாமி சீதை ஒரு சர்க்கம் சொல்லிவிட்டாலும் 27, 28ஆம் சர்க்கத்தில் சுவாமி சொல்கிறார். காட்டில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்களைகள்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. சீதை, காடை பற்றி உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லை. நீ மாட்டில் ஏதோ காட்டுக்கு வரேன்னு ஏதோ பிக்னிக் போகிற மாதிரி நினச்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்க. சுப்பியதே பர்ணசையாசு ஸ்வயம் பக்னாசு பூததே ராத்ரிஷு ஸ்ரமகின்னேன தஸ்மாத் துக்கதரம் வனுகு. இங்கே பஞ்சனையில் படுத்து அம்சதூரிகா மஞ்சத்தில் படுத்து பழக்கமாகிடுது. அயோத்தியில் மித்ரா நகரத்துலையும் அப்படி தான். காட்டில் போனால் படுக்கை இருக்குமா, அங்கே படுத்துக்கிறதுக்கு சயன கிரகம்னு ஒன்று உண்டா. காஞ்சி இருக்கக்கூடிய இலைகள் தானாக மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துட்டா ஸ்வயம் பக்னா சுபூததே. அந்த இலைகள்கிட்ட போய் காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் எங்கெங்களாமோ நடந்து மலை ஏறி இறங்கி ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ராத்திரிஷு ஸ்ரமகின்னேன தஸ்மாத் துக்கதரம் வனம். அது மாத்திரமில்லை, சரீசுபாஷ்ச பகவஹ பகுரூபாஷ்ச பாமினி திஷ்டந்தி ஆஹவிருத்திய பந்தானம் தேன துக்கதரம் ததோ துக்கதரம் வனு. பெரிய பாம்புகள்லாம், பல ரூபங்களில் இருக்கக்கூடிய பாம்புகள், பலவிதமான பாம்புகள்லாம்
வழியை மறைச்சிருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காடு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். பாம்புகள் தான் நினைச்சாலே பயமாக இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த பாம்புகள்லாம் நதி நிலையனா சர்ப்பாக நதி குட்டிதகாமினா, நதியை போல் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகக்கூடிய பாம்புகள். அதனால தான் அதுக்கு புஜங்கம்னு பேர். புஜேன கச்சதி இது புஜங்கா. கையால் நகர்ந்து போகிறோம். நம்ம தான் காலால் தான் நடக்கிறோம். அது கையால் நடக்க முடியுமா? அது கையும் கிடையாது, காலம் கிடையாது. அந்த கை இருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தை கை மேல் அப்பர் லிம்புன்னு சொல்கிறோமோன்னு கையை, அந்த மாதிரி மேல் பாகம் சரீரத்துடைய மேல் பாகம் நகர்ந்தால் தானே பின்பாகம் நகரும். மேல் பாகம் வளைஞ்சால் தான் பின்பாகம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வளையும். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இருக்குது. இந்த இன்ஜின் முன்னாடி இருக்குது, அப்புறம் பின்னாடி ஒரு 10 கோச்சு 12 கோச்சு 15 கோச்சு ஏதோ ஒன்று அட்டாச் பண்ணுறான். அந்த கோச்சஸ் எல்லாம் கடைசி கோச் நகரம்னா இன்ஜின் கிளம்பினா தான் இந்த கோச்சு நகரும். இன்ஜின் தான் இழுத்துன்னு போகிறது. அது மாதிரி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கையாட்டமாக முன்பாகம் அந்த சரீரத்தில் வளைஞ்சு கொடுத்தா தான் பின்பாகம் வளைஞ்சு வரும். அதனால தான் புஜேன கச்சதி இது புஜங்கா. புஜக புஜங்க புஜங்கமான 3 வார்த்தைகள், 3மே பாம்புன்னு அர்த்தம். நதி நிரகனா சர்ப்பாக நதி குட்டிதகாமினா திஷ்டந்தி பாதந்தே நித்தியமபதே தத்தோ துக்கதரம் முந்தின ஸ்லோகம். இங்கே வந்து திஷ்டந்தி ஆவருத்திய பந்தானம் தத்தோ துக்கதரம் வனம். வழிகள்லாம் மறைச்சிருக்கும் பாம்புகள்லாம் ரொம்ப சமமாக இருக்கக்கூடியது காடு. அது மாத்திரம் இல்லை, பதங்காக விருஷ்டிகாக தம்சாக, பதங்காக விருஷ்டிகாக கீட்டாக தம்சாச்ச மசகை சக பாதந்தே நித்தியமபதே தத்தோ துக்கதரம் வனு. பதங்கம்னு சொன்னாக்க பூச்சி, பதங்காக விருஷ்டிகாக தேள்கள், கடிக்கக்கூடிய பிராணிகள், கீட்டாக சின்ன சின்ன கிருமிகள் பூச்சிகள். பதங்கம்னு சொன்னாக்க பக்ஷின்னு ஒரு அர்த்தம். அதனால் துஷ்ட பட்சிகள்லாம் இருக்கலாம். மசகம்னு சொன்னாக்க கொசு. இதெல்லாம் வந்து பாதிச்சுன்னு இருக்கும். அதனால் ரொம்ப துக்கமாக இருக்குது, நினச்சி பார்த்தாலே துக்கமாக இருக்குது. ததலம் தே வனங்கத்வா க்ஷமம் நகி வனந்தவா விமர்சன் இக பஷ்யாமி பகுதோஷகரம் வனுகு. நான் ரொம்ப யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டேன். காட்டில் எத்தனையோ தோஷங்கள் இருக்குது, அதனால் வாண்டா. பகுதோஷகரம் வனம், பல தோஷங்களோடு இருக்குது காடு, அது உனக்கு சரியாக வராது, வாண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுவிட்டார் சுவாமி. மேலே பேசிக்கே இடமில்லாதபடி இவ்வளோ துக்கங்கள் இருக்குதுன்னு விட்டார். பகுதோஷகரம் வனம். இந்த கொசுவை பற்றி நேற்றுக்கு கொசுக்களுடைய பாதை ஏற்படப்படாதுன்னு கௌசல்யா மங்களாசாசனத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, நேற்றுக்கு சொன்னேன். இங்கே சீதை இடத்துல சொல்கிறாள் கொசுக்கள்லாம் வந்து பாதிக்குமா, அதனால் அங்கே போய் இந்த கொசு வரையெல்லாம் கிடையாது. காட்டில் போய் கொசு வரையை தூக்கின்னு போக முடியுமா என்ன? அங்கே கொசு கடித்தா பொறுத்துன்னு இருக்க வேண்டியதான், வேறு வழியே கிடையாது. அங்கே போய் ஓட மாதம்லாம் எடுத்துன்னு போக முடியாதுங்க. அந்த கொசு கடித்தா கடிச்சிக்க வேண்டியதுதான், கடியை பொறுத்துன்னு இருக்க வேண்டியதுதான். அதனால் அது சரியாக வராது, வனவாசம் உனக்கு சரியாக வராது அப்படின்னு முற்றுப்புள்ளி வச்சுவிட்டேன். உடனே சீதை என்ன பாருங்க, என்ன ஒரு பிரதிபை சீதைக்கு. என்னெல்லாம் நீங்கள் தோஷங்கள் சொன்னீங்களோ, இந்த ஒரு சர்க்கம் முழுக்க தோஷம் சொல்லியிருக்காளோ, 28 29வது சர்க்கம் சொல்கிறேன். என்னெல்லாம் தோஷங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்களோ அத்தனை தோஷங்களும் நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் குணமாக மாறிடும்னுட்டேன். ஏத்வயா கீர்த்திதா தோஷாக வனே வஸ்தவ்யதாம் பிரதி குணான் இத்தேவதான் வித்தி தவஸ்தேக புரஸ்கிருதானே. கம்பர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். பரிவிகந்த மனத்துடு உருவுகின்றனை ஊழி அறுக்கனும் எரியும் என்பது யாண்டையது ஈண்டு நின் பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு என்றாள். என்னமோ சூரியனுடைய உஷ்ணம் தாங்க முடியாமல் இருக்கும், வருத்தி எடுத்துருவோம், இப்படிலாம் சொல்கிறாளே. உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தால் அந்த தாபத்தை விட சூரியனுடைய உஷ்ணத்தால் ஏற்படக்கூடிய தாபம் பெருசாக போயிட போகிறதா? நின் பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு என்றாள். நீங்கள் என்னெல்லாம் தோஷங்கள் சொன்னீங்களோ அந்த தோஷங்கள்லாம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் குணமாக போயிடும், நீங்கள் பக்கத்தில் இல்லைன்னா குணமும் தோஷமாக போயிடும். இது எல்லாருக்கும் அவாவா நினச்சி பார்த்தா அது நமக்கு ரொம்ப வேண்டிவா இருந்துட்டால் அது சமமாக தெரியல. வேண்டிவா இல்லைனாக்க சௌக்கியமாக இருந்தால் கூட நமக்கு வேணுங்கிற பக்கத்தில் இல்லையே நினச்சி தாபமாக தான் இருக்குது. இது சீதை ராமன்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நச்சமாம் தொத் சமீபஸ்தாம் அபிஷக்னோதி ராகவா சுராணாம் ஈஸ்வரசக்ரஹ பிரதர்ஷயிதுமோஜசா. உங்கள் பக்கத்தில் நான் இருந்துட்டேன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரன் கூட கிட்டக்கு வந்து உங்கள்கிட்டேருந்து என்னை பிரிக்க முடியாது. நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது
பிதுர் கிரகத்தில் இருக்கிற போது அங்கே ஒரு பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் வந்து சொன்னால், இந்த குழந்தைக்கு பின்னாடி புக்காத்தில் போனப்புறம் வனவாசம் ஒன்று விதிச்சிருக்குன்னு சொன்னாள். சூயத்தேகி சுதம்கி பிதுர்கேகே பிராமணானாம் தபஸ்வினாம் வனவாசம் நித்தியமா உண்டு பிராமணோத்தமர்கள்னு சொன்னால், பிக்ஷின்யாக சாதுவிருத்தாயாக மம மாதுரிகாகிரதா 4 ஸ்லோகம் தாண்டி சொல்கிறேன். பிக்ஷினி தபஸ்வினியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ, அவள் வந்து சீதையுடைய தாயாரை பற்றி எங்கள் ஜனகருடைய பத்னியை பற்றி ரொம்ப ரேராக ரெஃபரன்ஸ் இங்கே வந்து மம மாதுரிகாகிரதான்னு இங்கே தான் சொல்கிறேன். எங்கள் அம்மாட்ட ஒரு ஸ்திரீகள்கிட்ட பேசுகிற போது இந்த குழந்தைய பார்த்துருக்கா, சின்ன குழந்தை 6 வயசாக இருக்கிற கல்யாணம் வந்துவிட்டாளே, அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறது பார்த்துட்டு ஏதோ ரேக்கையை பார்த்துருப்பளோ என்னமோ தெரியல, முகத்தை பார்த்துருப்பளோ தெரியல, அவளுக்கு என்ன ஒரு தெய்வீகமான பிரேரணை ஏற்பட்டதோ தெரியல. இந்த குழந்தை புக்காத்தில் போய் வனவாசத்தை அனுபவிக்க போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாள் எங்கள் அம்மாவுக்கு. அதனால் வனவாசஸ்ய சூரஸ்ய சர்யாகி மம ரோச்சதேகே, காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சுத்தாத்மன் பிரேமபாவாத்ஹி பவிஷ்யாமி விகல்மஷா, எனக்கு கொஞ்சம் கூட மனசில் கல்மஷம் இல்லை, கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி தயக்கமே இல்லை. எஸ்துவயா சகசஸ்வர்கா நிறையோயஸ்துவயாவினா, உங்களோட சேர்ந்து இருந்தால் தான் சொர்க்கம், உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடியது தான் பெரிய நரகம். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த லோகத்தில் ஒரு பிதா, கன்யாவுடைய பிதா ஒரு பெண்ணை மந்திரபூர்வமாக யாருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்குறாரோ, உயிர் இழந்தப்புறமும் அவருக்கு தான் உடையவளாக இருக்காள் இந்த ஸ்திரீ. பிரேத்தியபாவேபி கல்யாணா சங்கபூமே சகத்வயா ஸ்ருதிர்கி ஸ்ரூயதே புண்ணியா. வேதங்கள்லாம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. இந்த லோகத்தில் யாருக்கு வாழ்க்கப்படுறாளோ அடுத்த ஜென்மாவில் முதற்கொண்டு அவருக்கு அந்த புருஷனுக்கு கட்டுப்பட்டவளாக தான் இருக்காள் அவள். அதனால் வனவாசம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இவ்வளோ தூரம் கதறின்னு இருக்கேனே, ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தீர்மானமாக இருக்கக்கூடிய என்ன நீங்கள் காட்டுக்கு அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு மறுத்துட்டேன்னா, விஷம் அக்னிம் ஜலம் வாகம் ஆஹஸ்தாஸ்யே மிருத்யு காரணாத் எதி நேதும் நெய்ச்சசி விஷம் அக்னிம் ஜலம் வாகம் ஆஸ்தாஸ்யே மிருத்யு காரணாத். ஒன்று விஷத்தை சாப்பிடுவேன், இல்லை அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணுவேன், இல்லை கழுத்தில் கல்லை கட்டின்னு சமுத்திரத்தில் இறங்கிடுவேன், உயிர் இழந்துடுவேன். நானாம் இவ்வளோ சொன்னப்புறம் கூட சமான சுகதுக்கினி, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒரே மாதிரி பாவிக்கக்கூடியவனாக இருக்கேன். என்னை போய் நீங்கள் காட்டுக்கு அழைச்சின்னு போனோம், அவசியம் அழைச்சின்னு போனோம். கிம்மாம் நேதும் ந இச்சசி, என்னை அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு ஏன் உங்களுக்கு தயக்கமாக இருக்குது? சமான சுகதுக்கினீம் தீனாம் பதிவிரதாம் தீனாம் சமான சுகதுக்கினீம் நேதுமருகசிக்கா குஸ்த சமான சுகதுக்கினீம். என்னை அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு தயங்குறேளே, நான் நீங்கள் அழைச்சின்னு போலேன்னா உயிரை இழந்துடுவேன். அப்படி கூட பேசாமல் வந்துவிட்டாள் சுவாமி. அதுக்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அடுத்த சர்க்கமும் சீதை தான் தொடர்ந்து பேசுகிறாள், ராமன் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. ஏன் பேசாமல் இருந்தார்னா, உயிரை இழக்க மாட்டான்னு சுவாமிக்கு தீர்மானமாக தெரியும். ஏன் பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறேன். உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு நான் ஒரு முகூர்த்தம் கூட வாழ முடியாதே, 14 வருஷம் இமம் து சகித்தும் சோகம் முகூர்த்தம் அபினோத்சகே கிம் புனர் 10 வருஷாணி த்ரீணி சைக்கஞ்ச துக்கிதா. ஒரு முகூர்த்தம் கூட உங்களை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாது. நான் என்னம்மா முதல்ல 10 வருஷம் சொன்னான். கிம் புனர் 10 வருஷாணி, 10 வருஷம் என்னம்மா தாங்குவேன்? 10 வருஷம் வேணா, 3 வருஷம் கூட தாங்க முடியாது. த்ரீணி 3 வருஷம் வேணா, 1 வருஷம் கூட தாங்க முடியாது. த்ரீணி சைக்கஞ்ச துக்கிதா, அதை படிப்படியாக சொல்லியிருக்கேன். கிம் புனர் 10 வருஷாணி த்ரீணி சைக்கஞ்ச துக்கிதா. இந்த மாதிரி 10 + 3 + 1, இப்போ 10 + 2 + 1 இருக்கணும். 10 + 2 + 3 எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கணும். 10 + 3 + 1ங்கிறது இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ராமாயணத்து. பாக்கியெல்லாம் 9 5 சொல்லியிருக்கா, 7 7 சொல்லியிருக்கா, 14 சொல்லியிருக்கா. இந்த 10 3 1ங்கிறது சீத வாக்கால் தான். கிம்புனர் 10 வருஷாணி த்ரீணி சைக்கஞ்ச துக்கிதா. ஒரு முகூர்த்தம் கூட உங்களை விட்டு பிரிவு தாங்க முடியாதுன்னு சொல்ல போகிறாள் பின்னாடி. சீதையுடைய மனசு சுவாமிக்கு தெரியும். ஒரு முகூர்த்தம் கூட தாங்க முடியாதவள் உயிரிழந்துட்டால் பர்மனெண்ட்டான ராமனை விட்டு பிரியும்படியாக வந்துடும். அதனால் நிச்சயமாக உயிரிழக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவள் ராமனை இழக்க முடியாது வந்துடுவேன்னு நினச்சா உயிர் இழக்க மாட்டாள்னு தெரியும். அதனால் பேசாமல் இருந்துட்டாள் சுவாமி. இவ்வளவும் சொல்லியும் சுவாமி ஒன்றும் மனசு ஒன்றும் மாறுறதா தெரியல. உயிரிழந்துடுவேன்னு சொல்கிறாள், ஆனால் அதுக்கு சுவாமி ஒன்றும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதா தெரியல. மேலே ஒரு ரவுண்டு
திருப்பி அடுத்தாப்பில் சொல்கிறாள். பிரணயாதேவ சங்குருத்தான்னு முன்னாடி சொன்னாள். இங்கே பிரியம் மிகுந்து போனதுனால பிரணயாச்ச அபிமானாச்ச பரிசிக்ஷேபராகவம். சீதை கொஞ்சம் கடுமையாக பேசியிருக்காள் அடுத்த சர்க்கத்தில். இந்த மாதிரி கடுமையாக பேசிட்டாளே, இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்திரீ தர்மமோன்னு பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்திரீகள்லாம் நினைக்கப்படாதோனோ. அதனால் வால்மீகி ரொம்ப ஜாகிரதையாக பிரியத்தால் அபிமானத்தால் சொன்ன வார்த்தை. இது துவேஷத்தாலேயோ வாஸ்தவமான கோபத்தாலேயோ பேசின வார்த்தை இல்லை. பிரணயாச்ச அபிமானாச்ச பரிசிக்ஷேபராகவம். நான் கரடியாக கத்தின்ட்டுருக்கேன், என்னை காட்டுக்கு கூட அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் மனசு இறங்குதையே. என்ன காரணம் இப்போ தான் தெரியுது. இதுதான் காரணம்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு போய் என்னை விவாகம் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டார். என்னை காட்டில் வச்சு ரட்சிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு எந்த போல் இருக்குது. வேஷ்டி கட்டின ஸ்திரீ நீங்கள்னு தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு போய் என்னை விவாகம் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டாரு. கிந்த்வாமன்யத வைதேகா பிதாமே மிதிலாதிபா ராமஜாமாதரம் பிராப்பிய ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். இந்த ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம்னு சொல்லிவிட்டாலோனோ இதுக்கு பிராயஷ்சித்த மாட்டமாக ருக்மிணி சந்தேஷத்தில் சொல்கிற போது அன்றைக்கி ராமாவதாரத்தில் அப்படி ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம்னு சொல்லிவிட்டேனே, அதை மனசில் வச்சுன்னு நீங்கள் வராமல் இருக்கக்கூடாது. நிருசிம்மாவதாரத்தில் தூரத்துலேருந்து பார்த்து என் புருஷனாக இருக்க முடியாது. சாட்சாத் ஸ்ரீ பிரேஷிதா தேவைஹி திருஷ்டுவாதன் மகதத்புதம் அதிருஷ்டாஸ்ருத பூர்வத்வாத்து சாஹானோபேயாய சங்கிதா. அப்படி என் பர்த்தாவாக இருக்க முடியாதுன்னு மறுத்துவிட்டேனே நிருசிம்மாவதாரத்தில். அதை மனசில் வச்சுன்னு இப்போ வராமல் இருக்கக்கூடாது. இந்த 2 அவதாரங்கள்லையும் பண்ண அபச்சாரத்துக்கு க்ஷமாபனம் கேட்குற மாதிரி காதே நிருசிம்ம நரலோக மனோபிராமம் ருக்மிணி சந்தேஷத்தில் சொல்கிறாள். இந்த காரணத்தை சொல்லிவிட்டு ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம்னு சொன்னாலே தவிர இது ஒரு பெரிய அவதார ரகசியம்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. தன்னை மறந்து அவதார ரகசியத்தை குட்டை உடைச்சுட்டா சீதை. சாட்சாத் பார்வதி ராமனாக வந்தார், பரமேஸ்வரன் சீதையாக வந்தாள். அதனால் ராமன் ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம், பார்வதி தான் புருஷ ரூபத்தில் வந்திருக்கார். ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம் நந்திகேஸ்வரர் ஆஞ்சநேயனாக வந்தார்னு அப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் ஒன்று உண்டு. அந்த அவதார ரகசியத்தை இங்கே உடைச்சி விட்டுவிட்டாள் அப்படின்னு. அதனால் பார்வதியே ராமனாக வந்தாள், பரமேஸ்வரன் சீதையாக வந்தாள். பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு எடுத்து ராமநாம பிரபாவத்தை சொன்னாலும் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே. யார் ராமன் யாருன்னா பார்வதி தான் ராமனாக வந்திருக்கா. ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம் கிந்த்வாமன்யேத் வைதேகா பிதாமே மிதிலாதிபா ராமஜாமாதரம் பிராப்பிய ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். இதுக்கு மேலே சில விஷயங்கள் சொல்லி சுவாமி அப்புறம் கடைசியில் சீதையை கூட வரலான்னு அனுமதிக்க போகிறாள். இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது, சீதாராம சம்பாதம் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. நாளைக்கு சொல்லி மேலே லக்ஷ்மணன் கூட வரேன்னு சொல்ல போகிறாள். அப்புறம் தானங்கள்லாம் யாத்ரா தானங்கள்லாம் முன்னிட்டு தசரத்தை போய் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள போகிறாள். அந்த கட்டங்கள்லாம் நாளைக்கு தொடர்ந்து எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. தனுரனுசங்கரணக்ஷணசங்க பரிஸ்புரதங்க நட்டத்கடகே கனகபிஷங்க பிருஷத்கனிஷங்க ரசத்பட்டசிங்ககதா வட்டுகே கிருத்தச்சதுரங்க பதக்ஷிதிரங்க ரட்டத்பட்டுரங்க ரட்டத்பட்டுகே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே कंसरण हिंसमिग संसरण जात क्रांतिबर शांतिकर कांतिजर वीतम वातमुखधातु जनिपात भयघातम वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे. நாராயணநாமா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏகாசியாக இருக்குது, புண்ணியகாலமாக இருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷம் ராமநாமா பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் இந்த குருவாதபுரீஷ பஞ்சகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை சொல்லி நாராயண சங்கீர்த்தனம். சீதாபதே ராம 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 ராம
ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. திருப்பதி பெருமாளுடைய பிரசாதம் வந்திருக்கு, நிறைய பாக்கெட் வந்திருக்கு. எல்லோரும் அதையும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். இங்கே இன்றைக்கி கொஞ்சம் பக்தர்கள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பாக்கெட்டாக வாங்கிங்கோ. அப்புறம் மிச்சம் இருந்தால் அப்புறம் தனித்தனியாக எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம். எந்த குடும்பத்துக்கும் போய் சேராமல் இருக்க வேண்டாம் பெருமாள் பிரசாதம். அது இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக சனிக்கிழமை அதுவுமா ஏகாசனிக்கு திருப்பதியிலேருந்து ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய பிரசாதம் வந்திருக்கு. எல்லாருக்கும் அவள் ஸ்ரீராமமாக ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா, எல்லோரும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். அனந்தராமாக்கியமகி பிரணீதம் ஸ்தோத்திரம் படேத்யஸ்து நரஸ்திரிகாலம் வாதாலயேஷஸ்ய கிருபாபலேன லபேத சர்வாணி ச மங்களானி. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु गोविन्द स्तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व. पुरुषोत्तमा क्षमस्व. रघुनन्दना क्षमस्व. गुरुसत्तमा क्षमस्व. हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणம். குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறவா ஒருத்தர் பெற்றுக்கொண்ட உடனே கொஞ்சம் இருங்கோ. கடைசியில் மிச்சம் இருந்ததுனாக்கா எல்லாருக்கும் தனித்தனியாகவும் பேக்கெட் கொடுத்துடலாம். ஒரு 2 minutes கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண முடியாது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது.